स्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमबुद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीतारामसमारम्भाम् आञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोभिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निभसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्ना। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजगते। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिर्दिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திய விஸ்வாமித்திரர் அழைச்சுண்டு வந்ததே சித்தாசிரமத்துக்கு. யக்ஞ சம்ரக்ஷணம் இல்லை அங்க பிரதானம். யக்ஞ சம்ரக்ஷணம்ங்கிறது ஒரு வியாஜம். ராமர் அழைச்சுண்டு வந்திருக்கார். விஸ்வாமித்திரர் எதுக்கு அப்படின்னா சித்தாசிரமத்துக்கு ராமர் வரணும். ஏன்னா இதே விஸ்வாமித்திரர் ராமர் கிட்ட சொல்றார், ராமா இந்த சித்தாசிரமம்
நீ வந்த இல்லையா? சித்தாசிரமம் அனுப்பிராப்தா சித்தோஸ்மி தவ தேஜசா. நீ வந்து நின்றுருக்கா இல்லையா? நீ வந்து நிற்கிறதுனாலேயே இந்த சித்தாசிரமங்கிறது சித்தமாயிடுச்சு. நான் தபஸ் பண்ணினது யாகம் பண்றது எதுக்குன்னு கேட்டா புதுசா அடையறதுக்கு இல்லை. ஆக்சுவலாவே அடைஞ்சாச்சே உண்டே, நம்ம ஒன்னு அடைஞ்சாச்சு. அடைஞ்ச ஒன்ன வச்சுட்டு ஒரு யாகம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசைக்கு பண்றேன் ஒழிய நீ யாகம் பண்ணிட்டு எனக்கு அடைய வேணும்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இங்க விஸ்வாமித்திரருக்கு. அப்படி ராமலட்சுமணால் யாகத்தை சம்ரட்சணம் பண்றான்னு சொல்லி நேற்று நிறுத்தினோம். 6 நாள் யாகம், ஷட்ராத்திரம். வாஸ்தவத்துல வேதத்துல எப்படி ஒரு யாகத்தை பத்தி சொல்லப்படுறது, ஷட்ராத்திரம் அப்படின்னு ஒரு யாகத்தை சொல்லப்படுறது. எப்படி யாகத்தை காத்தாள் அப்படிங்கிறத வால்மீகி பகவான் சொல்றார். அதக்காலே கதே தஸ்மின் ஷஷ்டே ஹனி ததாகதே சௌமித்ரிமப்ரவீத் ராமஹ யத்தோ பவ சமாஹிதஹ ராமஸ்யைவம் ப்ருவாணஸ்ய த்வரிதஸ்ய யயுத்ஸதா பிரஜ்வால ததோ வேதிஹி சோபாத்யாய புரோஹிதா. விஸ்வாமித்ரர் அங்க யாகத்தைக்கெல்லாம் சஜ்ஜீகரணம் பண்ணின்னு இருக்கிற வேளையில ராமர் லக்ஷ்மணன் வந்து சொல்றார், என்ன கேரிங் பாருங்க ராமனுக்கு லக்ஷ்மணன் கிட்ட. லக்ஷ்மணா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ. இது ஒரு வாட்டி சொல்றது இல்லையா, இது ஒரு வாட்டி சொல்றது இல்லையா. லக்ஷ்மணன் பின்னாடி நிற்பார், இல்லை லக்ஷ்மணர் முன்னாடி நிற்பார், ராமர் பின்னாடி நிற்பார். ஏன் ராமர் முன்னாடி நின்று லக்ஷ்மணரை பின்னாடி போக வைக்கலாமே தான் விடுவான் படாது. ஏன்னா வரப்பட்டவா தெய்வங்கள் இல்லை, வரப்பட்டவா ராட்சசால். ராட்சசால் எப்படி வருவான்னா பின் வழியா தான் வருவா, முன் வழியா வரமாட்டான். அது கபடம், கைத்தவம், கபடம். ராட்சசம் சொன்னாலே கபடம், காப்பட்டியம் அர்த்தம், திருட்டு அர்த்தம். ராட்சசி காலுக்கு உண்டானவே என்னன்னா நார்மலா மேன் வித் காமன் ப்ரெஜுடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. நார்மலா இருக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் என்னென்ன பண்ணுவானோ அதுக்கு நேர விபரீதமா பண்றதுதான் ராட்சசனுடைய வேலை. காலம்பரம் தூங்குவா மனுஷா ராட்சசா, ஐ மீன் காலம்பரம் முழிச்சுட்டு இருப்பா மனுஷா, ராத்திரி தூங்குவா. நேர விபரீதமா பண்ணுவோம் ராட்சசம். ராத்திரி பூரா முழிச்சுட்டு இருந்துட்டு காலம்பரம் தூங்குவோம். வேதத்துல சொல்லியிருக்கப்படியான கர்மாவை அந்த கர்மா விட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மனுஷா பண்ணுவா. ஆனா அந்த கர்மாவை இந்த சரீரத்தை நிலைநிறுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ராட்சசம் பண்ணுவா. ஸோ ராட்சசால என்ன எப்படி பார்த்தாலும் நீங்க நார்மலா வரமாட்டான். அதனாலேயே உபாசனையில கூட ராட்சசிக்கு உபாசனைன்னு ஒன்று இருக்கு. ராட்சசிக்கு உபாசனை, அதாவது தந்திரத்துல 2 விதமான தந்திரம் இருக்கு. வாமாச்சாரம் ஒண்ணு, சௌமியாச்சாரம்னு ஒண்ணு. வாமாச்சாரம்ங்கிறது இந்த பஞ்சம் மகாரங்கள் சொல்லுவா. பஞ்ச மகாரங்கள் எதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆத்தியாத்மிக ஜீவிதத்தை பகவானை அடையறதுக்கு தடையா இருக்குமோ அதெல்லாத்தையும் வச்சு ஆத்தியாத்மிக சாதனை பண்றது பஞ்சமகாரங்கள். வாமாச்சாரம்னு பேரு, கௌலாச்சாரம் சொல்லுவதுக்கெல்லாம். அது பெங்கால்ல எல்லாம் ரொம்ப இருந்தது, இப்பவும் இருக்கு, ஸ்டில் நோ. அதாவது பஞ்சமகாரங்கள் சொல்றது மது, மாது, மாம்சம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் பஞ்சமகாரங்கள். பரமஹம்சர் சொல்றாரு, இங்க ஒரு ஆத்துக்கு ஏறி போகிறதுக்கு வாசல் வழி இருக்கு, கொல்ல வழி இருக்குன்னா சௌமியாச்சாரம்ங்கிறது வாசல் வழி மாதிரி, வாமாச்சாரங்கிறது கொல்லப்புறம் மாதிரி. வாசல் நல்லா அழகா திறந்திருக்கிறத வாசல் வழி போகாம ஏன் கொல்லப்புறம் வழி ஏறி போறா அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருங்கிற பெரியவர் சொல்லுவார்னு பெரியவா எடுத்து சொல்லியிருக்கா. காஞ்சி பெரியவா எடுத்து, மகா பெரியவா எடுத்து சொல்லியிருக்கா. அது ஏன் சொல்ல வந்தேன், இந்த ராட்சசா பின்னாடி தான் வருவா, முன்னாடி வர மாட்டான். அதனால ராமர் போய் பின்னாடி நிற்கிறார், தனுசை வச்சுட்டு நிற்கிறார். விஸ்வாமித்திரனுக்கு எல்லாம் சஜ்ஜீகரணம் பண்ணிட்டு இருக்கா. மந்திரவச்ச யதா ஞாயம் யஜ்ஞாசோ சம்பிரவர்த்ததே ஆகாசே ச மகான் சப்தः பிராதுராசீத் பயானகः. எல்லாம் மந்திரவத்தை போயிட்டு இருக்கிறத ஒரு பெரிய சப்தம் கேட்கறது ஆகாசத்திலேருந்து, பயங்கரமான சப்தம் கேட்கறது, பயானகமான சப்தம் கேட்கறது. என்ன சப்தம் அப்படின்னு பாக்குறத ராமர் பார்க்கிறார். ராமர் இப்படி இங்கேருந்து பார்க்கறத பெரிய ஒரு மேகம், நீருண்ட மேகம் கீழே இறங்கி வரா மாதிரி இருக்கு. ஆகாசத்திலேருந்து ஒரு நீருண்ட மேகம் கீழே இறங்கி வந்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பயானகமா இருக்கு.
ராமர் பாக்குறார், அடே நானே இங்க ஒரு நீருண்ட மேகம் நிக்கிற மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கேன், இது யாருடா புதுசா மேல இருந்து நீருண்ட மேகம் இறங்கி வரா? பார்த்தா மாரீச்சன் ராட்சசா. அது நேத்திக்கு நான் தான் சொன்னேன், தடகா வருத்தும் போது, நெத்திக்கும் தடகா வருத்தும் போது சொன்னேன், ராட்சசாலும் கருப்பா இருக்கா, ராமனும் கருப்பா இருக்கார். ஆனா ராட்சசாலுடைய கருப்பு பயத்தை கொடுக்கறது, ராமனுடைய கருப்பு பயத்தை நீக்கிறது. இப்படி பயப்படுற மாதிரி கீழே இருந்து, பயப்படுத்துற மாதிரி கீழே இருந்து இறங்கி வந்தா. இவருக்கு ஏது பயம்? இவருடைய தனுஷ பார்க்க வேண்டாமா? சீதை சொல்றா, ராமனுடைய தனுஷ கோதண்டத்தை நீ பார்க்க வேண்டாம் ராவணா, ராமஸ்ய தனுஷ சப்தம், அந்த ராமனுடைய தனுஷனுடைய சப்தம், ஜாகோஷம் கூட பண்ண வேண்டாம். ஜாகோஷம் பண்றதுன்னா ஜாகோஷம்னு எடுத்து சொல்லியிருப்பாள். அதாவது இந்த ஞான் கயற டங்காரம் பண்றது, ஞான் கயற டங்காரம் பண்றது அதுன்னு எடுத்து சொல்லியிருப்பாள். அது கூட இல்லை, ராமனுடைய தனுசு அப்படிங்கிற சப்தம். புரிகிறதா? ராமஸ்ய தனுஷ சப்தம் அப்படின்னா தனுஷனுடைய சப்தம் அப்படிங்கிறது இல்லை, ராமனுடைய தனுஷ் சொன்னாலே போரும், ராவணா நீ பரண்டுருவே அப்படிங்கிறான். அதனால இவருக்கு ஏது பயம்? அந்த மாரீசனுடைய மருமான் ராவணன், அவனே பயப்படுவான்னா கிழவன் எம்பிட்டு பயப்படணும். அதனால சொல்றார், ததா மாயாம்பி குர்வாணோ ராட்சசாவு அபியதாவதாம் மாரீச்ச சுபாகுச்ச தயோ அனுச்சராஸ்ததா. சுபாகு மாரீச்சன் வந்தான், சுபாகு மாரீச்சன் வந்தான், சுபாகு மாரீச்சன் வந்தான்னா அவ மாத்திரமா வரல. எப்பவுமே ராட்சசால்னா தனியா வரமாட்டான், பயம் கூட 10-15 பேரோட தான் வருவா, இந்த பயத்துக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு. அப்படி ஒரு 20-30 பேரோட லட்சக்கணக்கான ஆட்களோட வரா ராட்சசா. இது அவா போய் கூட்டிட்டு வருவா. அப்ப ராட்சசனுக்கும் சாத்விகனுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்னன்னா, மகான் கூட, ஒரு மகானுக்கும் ஒரு ராட்சசனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, மகான் கூடயும் ஒரு 10 பேர் எப்பவும் இருப்பா, ராட்சசா கூடயும் ஒரு 10 பேர் எப்பவும் இருப்பா. இப்ப 2 பேர் கூடயும் 10 பேர் எப்பவும் இருக்காள். இது எப்படி இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா, ராட்சசா ஒரு தனியா போய் நீயே வாயே நீயே வாயே நீயே வாயேன்னு கூப்பிட்டு வருவான். ஒரு மகான் கூட 10 பேர் இருக்கான்னா அவன் போய் கூப்பிட்டு வர மாட்டான். நீங்க அப்புறமா வாங்கலாம், அப்புறமா வாங்க சொன்னாலும் போகாம அங்கே இருந்து. இதுதான் மகானுக்கு ராட்சசனுக்கு உண்டான வித்தியாசம். சோ ராட்சச ஒரு 10-15 ஒரு நிறைய பேர் கூட வரா மாரீசன சுபாகம். அப்படி வந்து ஆகாசத்துல வந்து மாயை காட்டுறான். மாயை காட்டுறாங்கிறத வால்மீகி ராட்சசனை தப்பா சொல்ல முடியுமோ? அவனை தப்பா எடுத்துக்க முடியுமோ? ஏதோ நான் சொல்லிட்டேன் இத்தனை நேரமா, நான் என்னுடைய நிலையிலேருந்து நீங்கிதுன்னு சொன்னேன். என்னுடைய ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நான் நீங்கிதுன்னு, ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நீங்கிதுன்னு சொன்னேன். என்ன அவன் போய் எப்படி தப்பா சொல்றது? யார? மாரீச்சன. ஏன்னா அவன் என்னத்தை காட்டியிருக்கான்? ராமனுக்கு மாயையே காட்டியிருக்கான். சொன்னா அங்க மகாலட்சுமி, அந்த மகாலட்சுமி உனக்காக காத்துட்டு இருக்கா ராமா அப்படின்னு ஞாபகம் ஊட்டுறதுக்கு வந்திருக்கான்னு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான், மாயையை காட்டினான்ங்கிறதுக்கு. அப்படி அந்த ராவணன் மாரீச்சன் மாயையை காட்ட ராமர் அங்கேருந்து யுத்தம் ஆரம்பிச்சார். யுத்தம் ஆரம்பிக்க லக்ஷ்மணன் கிட்ட வரார், முன்னாடி போய் யுத்தம் பண்றார். லக்ஷ்மணன் கிட்ட வரார், முன்னாடி வந்து யுத்தம் பண்றார். அவளானா மாம்சங்களையா போட்டு குவிக்கிறா. இவ ஆகாசத்திலேருந்து மாம்சங்களை போடுறதுக்குள்ளாலேயே ராமச்சந்திரமூர்த்தி லக்ஷ்மணனோட கூட என்ன பண்றாராம், அம்பால கூடாரம் கட்டிட்டார். தன்னுடைய அம்பால கூடாரம் கட்டி அந்த யாக சம்ரக்ஷன், யாகம் நடக்கக்கூடிய இடத்த பூரா காப்பாத்திட்டார். அப்படி யாகம் நடக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு துள்ளி மாம்சமோ ரத்தமோ ருதிரமோ விழாத அளவுக்கு அவ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா அந்த கூடை கட்டி வச்சிருக்கா. இதுதான் கர்மாவுக்கு நடுவுல போய் பகவான் ஆசிரிக்கிறது. என்ன கர்மாவை பண்றதாக இருந்தாலும் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஈஸ்வரன் ஆசிரிக்கிறதுங்கிறது. நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பிச்சேன்னா அதுல இருந்து என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அது என்ன, இட் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆனா முதல்லயே பகவானே இப்படி ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னு நீ உன்னுடைய சங்கல்பத்தால நீ ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாய், நீயே முடிச்சு கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு வச்சுங்கோ. அந்த பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டு அந்த பகவான் தான் நடத்துறார், நான் வெறும் கருவி அப்படிங்கிற ரீதியில இருந்தோமானா அதுக்கு நடுவுலையும் எந்த விக்ரமும் வராது, அதனுடைய முடிவிலையும் பலன் சரியா வரும். ராமகிருஷ்ணானந்தா அப்படிங்கிற சசி மகாராஜ்
பரமஹம்சருடைய சிஷ்யன். அவர் தான் மெட்ராஸில் இருக்கிற மிஷன், ராமகிருஷ்ணா மிஷன் இருக்கே, அதை ஆரம்பிச்சவர். அவர் நிறைய புஸ்தகம் எழுதினார். அதுல பிரதானமான ஒரு புஸ்தகம், அவருடைய கைங்கரியம், ராமானுஜருடைய சரித்திரம் எழுதினார். சுவாமி ராமானுஜருடைய சரித்திரத்தை இங்கிலீஷ்ல எழுதினார். அது வரைக்கும் ராமானுஜருடைய தியாகத்தை பத்தியும் ராமானுஜருடைய பக்தியை பத்தியும் தமிழ் தெரியறவாளுக்குள்ளேயும் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு மாத்திரம்தான் தெரிஞ்சின்றிருந்தது. அந்த இங்கிலீஷ் படுத்தி லோகத்துக்கு பூரா எடுத்து காட்டினார். உடனே அந்த புக்குக்கு ரொம்ப நிறைய ரிவ்யூஸ் அஃப்கோர்ஸ் இப்பேற்பட்ட தியாகியோடைய ஒரு ஜீவிதத்தை. என்ன லோகத்தில் நீங்க பாருங்க, இந்த தியாகம் பண்றவாளுக்கு என்னைக்குமே முதல்ல லோகம் மதிப்பு கொடுக்காது. தியாகம் பண்றவன முதல்ல லோகம் மதிக்காது. ஆனா லோகம் ஒரு நாளைக்கு அவனையும் புரிஞ்சுக்கும். அன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறது அவன் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. விவேகானந்த சுவாமி இருக்கிறத சொன்னது, ஒருவேளை ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட காலத்துல நான் இருந்தேனானா அவ எல்லாம் ஜீசஸ் கண்ணீரால கால அழம்பினா சொல்லுவா. அந்த சரித்திரத்துல வரும். அவர் பண்ணின தியாகத்துக்கு நான் என்னுடைய ஹிருதயத்துல பிளர்ந்து அந்த ரத்தத்தால் அவருடைய காலை நான் பிரக்ஷாலனம் பண்ணியிருப்பேன்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தா. அப்போ அந்த தியாகம் பண்ணினவாளர் உலகம் ரெகக்னைஸ் பண்றத, என்ன உலகத்துக்கு ரொம்ப புதுசு தியாகம். நமக்கு தியாகம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப புதுசு, நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லை. ஏதோ நம்ம விடுறோம் சொல்றோமே வழி, அந்த விடுறத, தியாகம் பண்றத, தானம் பண்றத நம்ம கொடுத்தோம் சொல்றோம். ஆனா கொடுத்தோங்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பெரிய விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம். நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத எடுத்து தள்ளி வச்சுக்கிறோம். இல்லை, நான் விட்டேன், விட்டாச்சு, விட வேண்டிய விஷயத்த விட்டாச்சு. அதை பிசிக்கலா விட்டுட்டு நான் விட்டேன் அதை அப்படியே மனசுல வச்சுக்கிறோம். அந்த விஷயத்தை இதுக்கு விடாமலே இருந்துள்ளோம். பிசிக்கலி விட்டுட்டு மானசீகமா விடாம இருக்கிறதுக்கு விடாமலே இருந்துள்ளோம். சோ அந்த தியாகத்துக்கு என்னைக்கு லோகத்துக்கு விலை உண்டு. அப்படி இந்த ராமானுஜருடைய சரித்திரத்தை எழுதினதுக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்தது. சரித்திரத்தினுடைய பேர்லயும் சரி, சுவாமிஜி இவருக்கும் ரிவ்யூஸ் வந்து. உன்னை கேட்டா, நான் இவ்வளவு பக்கமா எழுதினேனே, இவ்வளவு பக்கமா எழுதினக்கு இந்த பேனா தானே எழுதிட்டு, இந்த பேனா என்னைக்காவது அபிமானப்பட்டிருக்குமோ? இந்த பேனா இருக்கே, அதுக்கு ஒரு வேளை உயிர் இருந்தா கூட நான் எவ்வளவு எழுதினேன் அப்படின்னு அபிமானப்படுமா? இல்லையா, அபிமானப்படாது இல்லையா? அதே மாதிரி குரு மகாராஜ் என்னை கருவியா வச்சுட்டார், நான் எழுதினேன் அப்படின்னு தான் சொன்னார். அந்த கருவியாக நம்மளை பாவிச்சுக்கிறது, ஈஸ்வரன் கையில் இருக்கக்கூடிய கருவியாக பாவிச்சுக்கிறது, அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டா சௌந்தர்யலகரி 27வது ஸ்லோகம். அம்மா, ஆச்சாரியால் சொன்னார், அம்மா நான் ஓடிட்டே இருக்கேன், நான் நடந்துட்டே இருக்கேன், நான் ஆச்சாரியால் சொல்றார், யோசிச்சு பாருங்க. ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் சொல்றார், நான் வாய் திறந்தா வம்ப தவிர வேற எதுவும் பேசுறது இல்லை. ஆச்சாரியால் சொல்றார், நான் நல்லா தூங்குறேன். ஆனா அம்மா, உன்னுடைய கருணை என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? நான் எவ்வளவு தூங்கினாலும், நான் எவ்வளவு வம்பு பேசினாலும், நான் எவ்வளவோ லோக விஷயத்துக்கு வேண்டி அலைஞ்சாலும், இது எல்லாத்தையும் இந்த அலையறதுங்கிறது உன்னை பிரதட்சணம் பண்ற மாதிரி நீ எடுத்துக்கோ. இந்த தூங்குறதுங்கிறது உன்னுடைய சமாதியை நீ எடுத்துக்கோ. இந்த வம்பு பேசுறது பிரத்யார பத்தி தீக்குறளை சென்று ஓதோம் ஆண்டாள் சொன்னா இல்லையா? ஓதக்கூடாது, தீக்குறளை சென்று சொல்லப்படாதுன்னு சொன்னா இல்லையா? அதுக்கு பதிலா தீக்குறளே நான் சென்று ஓதிண்டே இருந்தாலும் அந்த தீக்குறளை எல்லாம் உன்னுடைய ஸ்தோத்திரமாக நீ எடுத்துக்கோ. இப்படின்னு இதுதான் கர்மயோகம். அப்போ என்ன, நகச்சி க்ஷணம் அப்படி ஒரு க்ஷணம் கூட ஒரு ஆளால கர்மம் பண்ணாம இருக்க முடியாது. அப்ப அந்த கர்மம் பண்றத, அந்த கர்மா நான் பண்றேன், அந்த கர்மாவுடைய பலன் நான் அனுபவிக்கிறேன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அது அது நமக்கு ஹெடேக், தலைவலி. சமையல்ல கூட ஏன்னா நான் சமைச்சேன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பதார்த்தம் நன்னா இல்லைன்னா துக்கம் வந்துடுது. நான் சமைச்சேன் அப்படிங்கிற அந்த அபிமானம் வந்துடுத்துன்னா பதார்த்தம் நன்னா இருக்கணுமே 10 பேர் சொல்றதுக்கு வேண்டி பாக்குறோம். நான் சமைச்சேங்கிற அந்த அபிமானம் வரத்த அந்த பதார்த்தத்தில் ஏதாவது குறை இருந்தது, உப்பு போடலையோ, புளி விடலையோ அப்படிங்கிற குறை இருந்தா அதனாலேயே துக்கம் வந்துடுறது. சரி, இப்படி பண்ணிட்டேனே. எப்போ சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் ஆகி கார்த்தால எழுந்துட்டு கை கால் அலம்பினதுக்கு அப்புறமும் நேற்றுக்கு இப்படி பண்ணிட்டேனே இப்படிங்கிற அந்த சிந்தை வந்துடுறது. இதுக்கு மனசை இடம் கொடுக்கப்படாது.
சின்னதுலேருந்தே தான் சின்ன சமையல்லேருந்தே பகவானே நீ சமைக்கிறாய். நாகம் கர்த்தா நாகம் போக்தா. நீதான் கர்த்தா நீதான் போக்தா. நான் உன் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், கருவி அப்படின்னு இருந்தவனா ஹாயா இருக்கலாம். அது விஸ்வாமித்திரர் பண்ணினார், ராமன் கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டார். விஸ்வாமித்திரர், ராமா நான் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நடுவுல தடை வருது, ராமனை கூப்பிடலை. யாகம் பண்றதுக்கு இடம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே ராமனை போய் வச்சுட்டு வந்துட்டார். இங்கதான் யாகம் பண்ணலாம் இருக்கேன் ராமா, நீ இதுக்கு காப்பாத்து. ஆனா ஒரு உதிரம் கூட கீழே விழ வைக்காமக்கி ராமர் காப்பாத்தினார். சுபாகுவ மானவாஸ்திரத்தால சுபாகு, அதுவும் சொல்றார், மானவம் பரமோதாரம் அஸ்திரம் பரமபாஸ்வரம். பரமோதாரம் அஸ்திரம், ரொம்ப உதாரமான அஸ்திரம் சொன்ன, ரொம்ப உதாரம் சொன்ன, ரொம்ப மென்மையான அஸ்திரம், ரொம்ப மென்மையான அஸ்திரம். மானவாஸ்திரத்தால இந்த சுபாகு மாரீசனை இது பண்ணார், கடலை தாழ்த்தினார். சுபாகுவ ரொம்ப கடினமான அஸ்திரம், மானவ ஆக்னேய அஸ்திரத்தால சுபாவுக்கு முக்தியை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றத இங்க உதாரம்னு சொல்றது அஸ்திரத்தினுடைய பெருமையா, அஸ்திரம் விட்டவனுடைய பெருமையா? இங்க உதாரம்னு சொல்றது அஸ்திரத்தினுடைய பெருமை இல்லை, அஸ்திரம் விட்டவனுடைய பெருமை. ஏன் அஸ்திரம் விட்டவனுடைய பெருமை அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, கம்பன் சொல்றான் திருமகள் நாயகன் தெய்வவாளிதான் வெறுவகு தாடகை பயந்த வீரர்கள் இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது, அங்கு ஒருவனை அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே. திருமகள் நாயகன் தெய்வவாளிதான், திருமகளுடைய நாயகன். ஏன் உதாரம்ங்கிறதுக்கு சொல்றேன், ஏன் கருணை, ராமனுக்கு என்னத்தினால கருணை அப்படின்னா, திருமகள் நாயகன் மகாலட்சுமியினுடைய பதி. அந்த மகாலட்சுமியினுடைய காருண்யம் அப்படியே ராமன் கிட்ட இறங்கிடுத்து. அது இறங்கினதுனால இந்த சுபாகுவ எங்க விட்டிருக்கார், அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே. அந்தகபுரம்னா, அந்தகன்னா யமன், யமனுடைய லோகத்துல சுபாகுவை விட்டுது. சரி, அப்போ இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது, ஒருவனை கடல்ல போட்டு முக்கித்தான். சரி, எதுக்குடா கடல்ல போட்டு விடணும்? வால்மீகி பகவான் உதாரம் சொல்லியிருக்கான், அதுக்கு ஏற்றபடி கம்பன் எவ்வளவு பண்ணிருக்காரு பாருங்க. அது சொல்றது என்னன்னா, இந்த உதாரத்தன்மையினாலதான் அவனை சுபாகுவை விரட்டி விட்டார். வால்மீகி பகவான் விரட்டி விட்டாரு சொன்னாரே வழியா கடல்ல போட்டாரு சொல்லலை. கம்பன் தான் எடுத்து கடல்ல போட்டான்னு சொன்னார். ஏன் கடல்ல போட்டான் அப்படின்னா, ஒன்னும் காரணம் இல்லாத காரியமே கிடையாது ராமாயணத்துல. ஏன் மாரீசனை கொல்லலை? ஃபர்ஸ்ட் திங். இவன் அப்புறமா மானாவரணம், அது செகண்டரி. அன்னைக்கு வேணும்னா அன்னைக்கு ராமர் ஒரு புதிய மாரீசனை சிருஷ்டி பண்ணிப்பார், அதுக்கு சக்தி உண்டு ராமருக்கு, இல்லையா? அப்படிதானே அனுமன் சொல்றார், நீ ராவணா எல்லாத்தையும் புனரேவ ததா சிரஷ்டும் சக்தோ ராமோ ந சம்சயா. ராவணா ஒன்னை உள்பட ஒரு புதுசா ஒரு ராவணனை பண்றதுக்கு ராமனுக்கு சக்தி உண்டுங்கிறத, ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு மாரீசனை சிருஷ்டி பண்றதுக்கு ராமனுக்கு சக்தி கிடையாதா? அதுவும் எப்போ? 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம், இல்லை 14, 12, 26 வருஷத்துக்கு அப்புறம், கிட்டத்தட்ட 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரப்போறதுக்கு இன்னைக்கு விட்டு வைக்கணுமா? இல்லை, அதுக்காக இல்லை. இது ஏன் இப்படி பண்ணார் அப்படின்னா, ரொம்ப கூடமான ஒரு தர்ம சூக்ஷ்மம் உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு. நேற்றுக்கு என்ன பண்ணார்? தாடகா வதம் பண்ணார், இல்லையா? இந்த மாரீசன் சுபாகு யாரு? தாடகர்களுடைய குழந்தைகள். மாரீசன் மூத்தவன், சுபாகு 2ஆமத்தவன். அம்மா செத்து போயிருக்கா, அதுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணல. இன்னும் அம்மா செத்து போயிருக்கா, சம்ஸ்காரம் பண்ணல. இன்னும் ராமர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியுமோ? பக்ஷிக்கு கூட சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கப்பட்டவர். ஒரு காட்டுல ஒரு பக்ஷி எங்கேயோ இருந்ததுன்னா அந்த பக்ஷியை தூக்கி எடுத்து மடியில போட்டு அதுக்கு காலையில கர்ண மந்திரத்தை சொல்லி அதுக்கு பிரம்ம சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கப்பட்டவர் ராமர். அப்ப சம்ஸ்காரத்துல எல்லாம் போட்டோம். பக்ஷிக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணி வச்சாருன்னா அது உபகாரம் பண்ணித்துங்களா? உபதிரவமே பண்ணின ராவனுக்கு நான் சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கிறேங்களா? உபதிரவமே பண்ணிருக்கேன் அந்த ராவணனுக்கு நான் சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கிறேங்களா? விபீஷன் சொல்றார், ராவணன் போன உடனே விபீஷணா ராவணனுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணுனார். விபீஷணன் பார்த்தா இவனுக்கு போய் எவனே சம்ஸ்காரம் பண்ணுவாரா? சம்ஸ்காரமே இல்லாதவனுக்கு போய் என்ன சம்ஸ்காரம் பண்றதுக்கு? மரணம் தானே வைராணி. எல்லாம் ஐதர் நெருப்புக்கு சேரணும், இல்லாட்டா உப்பு பருப்புக்கு சேரணும். குடும்ப சண்டை சொல்லுவா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? பருப்புக்கு இல்லாட்டா நெருப்புக்கு. என்ன பாருங்க, பருப்புக்கு தான் கல்யாணத்துக்கு,
நெருப்புக்குன்னா செத்து போறதுக்கு. சண்டை எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஃபேமிலியில் என்ன சண்டை இருந்தா கூட இந்த ஐதர் அது வந்து சேர வேண்டியது கல்யாண இடத்துல வச்சு சேர்ந்துடணும், இல்லாட்டினா ஏதாவது ஒரு ஃபியூனரல் செரமனில சேர்ந்துடணும். ஸோ மரணாந்தானி வைராணி போறது வரைக்கும் தான் காரியங்கள் சண்டையெல்லாம் இருக்கப்படும். அதுக்கப்புறம் நீ அவனுக்கு பண்ணலன்னு நான் பண்றேங்கிறான். அப்படிப்பட்ட தர்மத்துல ஆணித்தனமா இருக்கப்பட்ட ஒரு ராமர். அம்மா செத்து போயிருக்கா, அவளுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். நாடகாதான் எல்லாம் சரிதான், அவளுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். கதையா பார்த்துடலாம். அவளுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்றதுக்கு மாரீசனை ராமனே, ஏன்னா அம்மா போயிட்டு குளிக்கண்டாமா, சம்ஸ்காரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி குளிக்க வேண்டாமா, அவரே குளிப்பாட்டிடுறார். கடல்ல அவரே குளிப்பாட்டு வச்சு அவனை மாத்திரம் காப்பாத்தி விட்டுருக்கார் போய் சம்ஸ்காரம் பண்றதுக்கு. அப்படி இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது, அங்கு ஒருவனை அந்தகபுரத்தில் வைத்தது. 2 பேரையும் அந்தகபுரத்துல போய் கொண்டு வைக்கிறதுக்கு ராமனுக்கு சக்தி உண்டு, ஆனா பண்ணலை. அப்படி யாகத்தை சம்ரட்சணம் பண்ண உடனே யாகத்தை சம்ரட்சணம் பண்ணி வச்சு நிற்கப்பட்ட அந்த விஸ்வாமித்திரர் அந்த ராமரை கம்பன் பார்த்தார். எண்ணதற்காக்க அரிது 2-3 நாள் விண்ணவர்க்கு ஆக்கிய முனிவன் வேலியை மண்ணினை காக்கின்ற மன்னன் மைந்தர்கள் கண்ணினை காக்கின்ற இவன் காத்தனன். எப்படி காத்தாருன்னு சார் ராமச்சந்திரமூர்த்தியே லக்ஷ்மணனும் இந்த யாகத்தை எப்படி காத்தா அது சொன்னார். காப்பாத்துறதுங்கிறது இவளுடைய வம்சம், அவளுடைய பெருமை. காப்பாத்துறதுங்கிறது அவளுடைய சகஜமான சுபாவம். ஏன்னா தர்மத்துக்காக ஒருத்தன் புறப்பட்டு வந்துட்டானா அந்த தர்மத்துக்காக புறப்பட்டு வந்தவனை காப்பாத்துறதுங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய கடமை. அந்த இடத்துல அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? தர்மம்னு பேரு. ஒருத்தன் தர்மத்தை காப்பாத்துறானா அவனை காப்பாற்றக்கூடிய ஈஸ்வரனுக்கு அந்த இடத்துல தர்மம்னு பேரு. அதனாலதான் தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதான்னு சொல்றது. அப்போ காப்பாத்துறதுங்கிறது இவளுடைய வம்சத்தினுடைய வழக்கம். அதுல பெருசா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. ஆனா எப்படி காப்பாத்துறதுல மண்ணினை காக்கின்ற மைந்தரன், மண்ணினை காக்கின்ற மன்னன் மைந்தர்கள். இவர் என்ன பண்ணிருக்கார்? விஸ்வாமித்திரர் விண்ணவருக்காக யாகம் பண்ணிருக்கார். விண்ணவருக்காக யாகம் பண்ணின அவருக்கு மண்ணினை காக்கின்ற மைந்தர்கள், இந்த மன்னன் மைந்தர்கள், தசரதராஜனுடைய குமாரர்கள் கண்ணினை காக்கின்ற இமையும் காட்டினர். அதுதான் பாயிண்ட். எப்படி காட்டா அப்படின்னா கண்ணு சொன்னார். எப்படி ஒரு உவமை பாருங்க. கம்பனுக்கு போறது தாட். ஓவைக்கு ஒரு கம்பநாட்டு ஆழ்வான்னு சொல்றது சும்மாவா இருக்கு. இது எவ்வளவு சொல்லுங்க, நான் எவ்வளவோ சொல்லிருக்கேன், அழுக்கலை. இந்த ஒரு படலம், இந்த ஒரு இது மட்டும், இந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் எவ்வளவு சொன்னாலும் அழுக்க மாட்டேங்கிறது கம்பராமாயணத்துல. கண்ணினை காக்கின்ற இமையும் காத்தனர். எப்படி காக்குறதுன்னா கண்ணுதான் யாகம் சொன்னார். இந்த கிருஷ்ணமணி இருக்கு இல்லையா, கருப்பா இருக்கே, அதுதான் யாகம் குண்டம், அக்னி குண்டம். அங்கேருந்து தான் பிரகாசம் வருது. ஆக்சுவலா அது இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம அதனுடைய லைட் இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாம் தெரியாது. இங்க கேமரா இருந்தாலும் கேமரால சுத்தில லைட் இல்லைன்னா கேமரால ஒன்றும் சித்திரம் விழாது. கேமரா சுத்தில லைட் இல்லைன்னா கேமரால சித்திரம் விழாது. இது கண்ணு கேமரா மாதிரி இருக்குன்னா அந்த லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது இந்த கிருஷ்ணமணி. அங்கேருந்து உள்ள லைட் பிரகாசம், அதுல இருந்து அந்த லைட்டு அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை காட்டி கொடுக்கறது. அப்போ அதுதான் யாகம். அக்னி அங்க இருக்கு. அந்த அக்னி, அந்த யாக அக்னி உள்ள இருக்கிறத விஸ்வாமித்திரரும் யாகம் உள்ள உட்கார்ந்து ரிஷிகள் எல்லாமே உள்ள யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ராமன் லக்ஷ்மணன் முன்னாடி நிற்கிறார், ராமன் பின்னாடி நிற்கிறார். அது எப்படி காக்குறாருன்னா அப்பப்ப ராமன் வந்து லக்ஷ்மணன் கிட்ட பார்த்து சொல்லிட்டு போறாராம், லக்ஷ்மணா பாத்துக்கோ, லக்ஷ்மணா பாத்துக்கோ, லக்ஷ்மணா பாத்துக்கோ, இப்படி சொல்லிட்டு போறார். இப்படி சொல்லிட்டு போறத எப்படி இருக்குதுன்னா மேல் இமையும் கீழ் இமையும் மாதிரி இருக்குதுன்னா, இதுல கீழ் இமை லக்ஷ்மணன், மேல் இமை ராமன். ஏன் மேலிமை லக்ஷ்மணன் கீழிமை ராமன் வரலாமே தான்? வராது. மேலிமை பெருசா இருக்கு, கீழிமை சின்னதா இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. அதுல மேலிமை ராமன், கீழிமை லக்ஷ்மணன். மேலிமை பெருசா இருக்கு, கீழிமை சின்னதா இருக்கு. கீழிமை அங்கேயே நிற்கும், அது மாதிரி லக்ஷ்மணர் வாசல்லையே நிற்கிறார். மேலிமை அப்பப்போ போயிட்டு தொட்டு வரும். அதே மாதிரி ராமர் பின்னாடியிலேருந்து முன்னாடி வந்து, பின்னாடியிலேருந்து முன்னாடி வந்து தொட்டு வர்றார். அது மாத்திரம் இல்லை,
கண்ணினை காக்கின்ற இமையை காத்தனர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது மாத்திரம் ஒரு காரணம் அல்ல, இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. என்னன்னா, இமை எப்படி கண்ணை காக்கும்னா, இப்ப கண்ணுக்கு நேர கையை கொண்டு போறோமானா கை உள்ள குத்துறதுக்கு முன்னாடி இமையை மூடிடும். அதே மாதிரி ஒரு தூசி வந்து விழறதுனானா அந்த தூசி உள்ள வந்து படுறதுக்குள்ளால இமை மூடிடும், பிளிங்க் ஆயிடும். இது மாதிரி சுபாகு மாரீஜா வந்து யாகத்தை துவம்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் யாகத்தை சம்ரட்சணம் பண்ணலை. சுபாகு மாரீஜா வந்து யாகத்தை துவம்சம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எப்படி கையை கொண்டு கண்ணுக்கு நேர போறது அந்த இமை மூடிடுமோ, அதே மாதிரி சுபாகு மாரீஜா வரத்துக்கு முன்னாடியே மேலிமையானது ராமன் யாகத்தை சம்ரட்சணம் பண்றதுக்கு அம்பால கூடம் போட்டார் அப்படின்னு சொன்ன யாக சம்ரட்சணம் ஆச்சு. விஸ்வாமித்திரர் வெளில வந்தார். பாக்கியம் எனக்கு உள்ளது என நினைவுற்றும் பான்மை போக்கி நிற்கிது பொருள் என உணர்கிலன் புவனமாக்கி மற்றவை அனைத்தையும் அணிவயற்று அடக்கி காக்கும் நீ ஒரு வேள்வி காத்தன என்னும் கருத்தே. ஒரு உபகாரம் பண்ணினா நன்றி சொல்ல வேண்டாமா? விஸ்வாமித்திரருடைய யாகத்தை ராமர் சம்ரட்சணம் பண்ணிருக்காரே, ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டாமா? இல்லை, அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டாமா? புகழ வேண்டாமா? புகழ இல்லை. விஸ்வாமித்திரர் மறக்கவும் இல்லை. என்ன எடுத்து சொல்றார்? உன்னை நான் புகழ மாட்டேன், உனக்கு நான் இதுக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேன்கிறார். இப்படி சொல்லலாமா? உனக்கு நான் இதுக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேன் எப்படி சொல்லலாமா? அப்படி சொல்லப்படுமோ? ஏன் நன்றி சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா, பகவானே ராமா நீ பகவான் இல்லையா? ராமா நீ பகவான் இல்லையா? பகவான்னா சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரத்தை பண்றவன் நீ இல்லையா? உலகம் பூராத்தையும் பரீட்சணம் பண்ற ஒன்ன ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு யாக சம்ரட்சணம் பண்ண சொல்லிட்டு நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்படுமோ? புரியறதா? அது உலகம் பூரா நீ சம்ரட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத உனக்கு இந்த யாக சம்ரட்சணம் எல்லாம் என்ன? ஜஸ்ட் லைக் தட், அப்படித்தானே? அதனால நான் உன்னை இதுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னான் விஸ்வாமித்திரர். சொல்லி, அதாவது லௌகிக விஷயமா என்ன கிடைச்சாலும் பரமஹம்சர்ட்ட கொஞ்சம் சிக்காரா வந்தா, சிக்கு தலைப்பா கட்டிட்டு இருப்பார். அவ வந்தா, இவர் யார் இவரை தேடிட்டு வந்தாலும் இவர் முதல்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வியே, நீங்க பகவானை பத்தி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இதுதான் பரமஹம்சருடைய முதல் கேள்வி. என்ன மனுஷன் வச்சுங்கோ, அவதார புருஷன்கிறது இங்கதான் நிற்கிறார். மனுஷன் வச்சுங்கோ, பரஸ்பரம் பேசிக்கிறத நீங்க இவாளை பத்தி என்ன நினைக்கிறீர்கள், நீங்க அவளை பத்தி என்ன நினைக்கிறீர்கள், இப்படித்தான் கேட்கும். அவதார புருஷன் வந்தா யாரு வந்தாலும் வாட் எவர் பர்பஸ் நீ வா, ஆனா உங்ககிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்க, நீ பகவானை பத்தி என்ன நினைக்கிற? நீ என்னத்துக்கு தெரியுமா இந்த கேள்வி? நமக்குள்ள அந்த பகவத் விஷயம் எவ்வளவு இறங்கி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு. அதுக்கு மேலே அப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் எந்த லெவல்ல இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பகவானை பத்தி என்ன நினைக்கிறார்கள்? உடனே அவா சொல்ல ஆரம்பிச்சா, பகவான் நமக்கு ஆகாரம் தரார், பகவான் நமக்கு வஸ்திரம் தரார், பகவானுடைய கருணை, பகவான் அப்பேற்பட்ட கருணை இருக்கிறதுனால நம்மளை ஆபத்துல இருந்தெல்லாம் காப்பாத்துறார், பகவானுக்கு அப்படி கருணை இருக்கிறதுனால நமக்கு பணம் தரார், இப்படி சொல்லிட்டே இருந்த உடனே நிறுத்துங்க அப்படின்ட்டு. தப்பா எதுவும் சொல்லலையா? ஆக்சுவலா வெளிப்படையா பார்த்தா அவ என்ன சொன்ன, பகவான் நமக்கு இதை தரார், அதை தரார், பணம் தரார், காப்பாத்தின்னு இருக்கார் சொன்னதுக்கு இவரையும் நிறுத்து சொல்லணும். சொன்னா இதெல்லாம் பகவானுடைய கருணை நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் அக்கோட தான் இருக்கும் இந்த சிலதெல்லாம். இதெல்லாம் பகவானுடைய கருணையை நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கலாம். மரம் வச்சவன் தண்ணி விடத்தான் வேணும், இது பகவானுடைய டியூட்டி அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது இல்லை பகவானுடைய கருணை, இது அவனுடைய வேலையை அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இப்ப பகவானுடைய கருணை என்ன தெரியுமா? பகவானை உணர்த்துறது தான் பகவானுடைய கருணை.
பகவானை காண்பிச்சு தர்றதுதான் பகவானுடைய கருணையே தவிர, பகவான் நமக்கு அதை தந்தார், பகவான் நமக்கு இதை தந்தார்னா, மரம் வச்சவன் எவனோ அவன் மரத்துக்கு தண்ணி விடுறானோ விடலையோ, அதை மரம் வச்சவனுடைய கவலையை ஒழிய உனக்கு என்ன கவலை அதில் இருக்கு? உன்னை காப்பாத்துறதுங்கிறது பகவானுடைய தலையில் எழுதி வச்சிருக்கப்பட்ட கடமை. நீ அதுக்கு போட்டு பகவானை சொல்லாதே. பகவான் உன்னை காண்பிச்சு தரானா, அதுக்கு பகவான் கருணை பண்றான்னு சொல்லி, அதுக்குதான் பகவானுடைய கருணை தான். அது மாதிரி விஸ்வாமித்ரா பாருங்கோ, நான் என்ன சொல்றேன், நானும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இதிகாச புராணங்கள்ல ஓரளவு சரித்திரங்கள் எல்லாம் இப்படி பார்த்தா இந்த கிழமை எல்லாத்திலையும் வர இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் நீங்க என்ன சரித்திரம் எடுத்துங்கோ, அதுல ஒரு சரித்திரத்துல கூட விடாம அவரை காட்ட முடியாது. ரிஷபயோகீஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹிருதயத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பரமஹம்ச தர்மத்தை காட்டுறதுக்கு அவதாரம் பண்ணினார். அவருடைய மேல மூத்திர புரீஷாதிகள் எல்லாத்தையும் போட்டா இப்படிலாம் சொல்றது. நாய் மாதிரி சாப்பிட்டார், பூனை மாதிரி சாப்பிட்டார், இப்படி எல்லாம் பாகவதன் சொல்றது. இதெல்லாம் 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தட்சிணேஸ்வரத்துல பண்ணி காட்டினார். நாய்கிட்டேருந்து நாய் கூட மாதிரி நாயை மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டார். அந்த அந்த அதுக்கு அந்த அருவருப்பு போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருடைய சாதன காலத்துல அவர் சொல்றதெல்லாம் இந்த அருவருப்பு போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக. அவருக்கு அப்ப சாதன காலத்துல நிறைய ஜடை வந்திருந்துதான். இந்த அருவருப்பு போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய ஜடையால ஹரிஜன் கை கால் அனுப்பப்பட்ட இடத்துல போய் சுத்தம் பண்ணுவார். ஜடையால சுத்தம் பண்ணுவார். அவர் ரிஷபயோகீஸ்வரரை படிச்சிருக்கார் இல்லை, எழுத படிக்க தெரியாது இருக்கு. இது அனுபவம். அப்ப ரிஷபயோகீஸ்வரரா இருக்கிறது இல்லை, பரமஹம்சனா இருக்கிறதுங்கிறது ஏதோ யுகத்துல இல்லை, இந்த யுகத்திலே முடியுங்கிறத காண்பிச்சார். அது மாதிரி இந்த விஸ்வாமித்திரர் இப்படி சொல்றத இதுதான் ஞாபகம் வருது. இதுல இருந்து அங்க ஞாபகம் வருது. ஏன்னா இவர் நான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு பகவானே, முடியாது என்னால. நான் அப்படின்னா ஒரு மூச்சு விடுறதுக்கு நான் நன்றி சொல்லிட்டே இருந்துதான் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மூச்சு நான் வெளியில விட்டேன்னு அது உள்ள வர்றது என் கையில இல்லை. மூச்சை வெளிதான் விடுறேன் இல்லையா, அது திருப்பி எங்கிட்ட வர்றது என் கையிலேயே இருக்கு. அதான் அதுவும் பகவானுடைய கருணை தானே. அப்போ ஒரு மூச்சுக்கு மூச்சு தான் அவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா எப்போ என்ன நினைக்கிறது, எப்போ உனக்காக அழறது, அந்த அழத்துக்கு அந்த அழ வைக்கிறதும் அந்த அழுகைக்கு அவனை காண்பிச்சு தரதும் தான் பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரர் சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பலாம் என்று சொல்லி கிளம்புறதுக்கு தயாரா இருக்கிறத ராமன் லக்ஷ்மணாலும் வரான். இவ்வளவு யக்ஞத்தை காப்பாத்திருக்கா, இவ்வளவு கடனைய பண்ணிருக்கா, அசகாய சூறாளா இருக்கா, இப்படி வந்து நின்றுட்டு சொல்றா, மகர்ஷே உங்க கிங்கரால் நாங்க வந்து ரெடியா இருக்கோம், என்ன பண்ணு சொல்லுங்க. இமூஸ்வ முனிசார்தூல கிங்கரௌ சமுபாகதௌ ஆக்ஞாபய முனி சிரேஷ்டா சாசனம் கரவாம கிம். தாசா நிக்கிறோம், பிரபு எல்லாரும் ராமதாசன் ராமதாசன் தானே சொல்லிப்பா. விஸ்வாமித்திரருக்கு ராமனே தாசனா நிற்கிறான். அவருக்கு சொன்னார். உடனே விஸ்வாமித்ரம் புரஸ்கிருத்ய ராமம் பஜனம் அப்ரவீத். அங்க இருக்கக்கூடிய மகர்ஷிகள் எல்லாரும் சொல்றா, ராமா மிथिलेன்னு ஒரு நகரம் இருக்கு, அங்க ஒரு யாகம் நடக்கிறது, தனுர் யாகம் நடக்கிறது. அங்க விலையுயர்ந்த ஒரு தனு ரத்னம் இருக்கு, வில் இருக்கு, அதை பார்க்கறதுக்கு போறோம். கம்பன் சொல்றது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லேடைய போட்டான், யாகமும் கண்டுன்னு, வில் யாகமும் பார்த்துட்டு திரும்பி வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பன் சொன்னான். அந்த இடத்துல யாகம் கண்டு சொன்னா போற, யாகமும் கண்டுன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. யாகமும் கண்டுன்னு சொல்ற இடத்துல அந்த ஒரு அப்படிங்கிறது அந்த கோமாக்கு 1000 அர்த்தம் இருக்கு. யாகமும் கண்டுன்னா போற போக்குல சீதைய பாக்குறதுக்கு போறோம், போற இடத்துல ஏதோ யாகம் நடக்கிறது பார்த்துட்டு போறோம். இங்க சொல்றது அத்புதம் ச தனுரத்னம் தத்ரத்வம் திருஷ்டுமர்ஹசி. அங்க அற்புதமான ஒரு தனுரத்னம் இருக்குன்னு வாய் சொல்றது, மனசுல அத்புதம் ச வதூரத்னம் அப்படின்னு உள்ளு சொல்றது. வாயில தமிழ் பேசிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். தமிழ் பேசுறத ராமா அங்க ஒரு வில் இருக்கு அப்படின்னு வாயால சொல்லிட்டு மனசால ராமா அங்க உனக்கு ஒரு இல் இருக்குங்கிறார்.
ஏன்னா இல்ல இருக்கு, தனுஷ் இருக்கு சொன்னா இவர் வரமாட்டார். இவர் மாயினி. பொம்பளை இடத்துக்கு நான் வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவார். சொல்லுவார். ஆமா, ஸ்திரீகள் தான் இருக்கா, வந்தா சரியாக்காது அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு. என்ன பண்றது? இதுக்குதான் அவர் கச்சை கட்டிட்டு வந்திருக்கார். யாரே விஸ்வாமித்திரன் இதை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு தான் கச்சை கட்டின்னு அங்கேருந்து வந்திருக்கு. எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்கு, இமாலயத்துல இருந்து வந்திருக்கு. இவ வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாருன்னா ரொம்ப கம்பல் பண்ண முடியாது, கம்பீரம். போரும் ஒரு வாட்டி சொன்னா அவ்வளவுதான். நீங்க அதுக்கப்புறம் தலையில என்ன விட அடிச்சு கட்டினாலும் அங்க வந்து நடக்க ஆடாது. அப்படி இருக்கிறத என்ன பண்ணலாம்? ராமருக்கு எதுல வீக்னஸ்? எல்லாருக்கும் ஒரு வீக்னஸ் பாயிண்ட் இருக்கும். எல்லாருக்குமே சில ஆளுக்கு நார்த் இந்தியன் ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பன்னீர் புர்ஜி, பன்னீர் பட்டர் மசாலா இது ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைகளை எங்கேயாவது கூட்டு போனோம்னா நான் இப்போ பிரவச்சனத்திலேயே நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன். வேற வழி இல்லை. ஏன்னா பார்த்த 80 பேருமே ரயில்வே கன்செஷன் காரால தான் பிரயோஜனத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கான். ரயில்வே கன்செஷன் காரா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? ரயில்வே யாருக்கு கன்செஷன் கொடுக்கும்? இதான் உட்காந்துட்டு இருக்கான். பார்த்தா குழந்தைய கொண்டு வர மாட்டேன். அவ சொல்ற எங்களுக்கே புரிய மாட்டேங்கிறது, குழந்தைக்கு வந்தா எப்படி புரியுங்கிறா. உனக்கு புரியல சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு புரியாம இருக்காது. சரியா? புரியட்டும் புரியாம போட்டு சும்மா அவங்க உட்காந்து கூட்டு போய் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன். இனிமே நான் தான் நம்ம அவர்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன், மறந்து போயிடுச்சு. இந்த கடலை இருக்கே, கடலை அப்புறம் பாசிப்பருப்பு இதெல்லாம் சுண்டல் பண்றா இல்லையா, இதை முதல்ல நிறுத்தணும். இதை முதல்ல நிறுத்திட்டு ஒரு 50 பர்கர், ஒரு மேக்ரோனியா அதான் மேக்ரோனி பிசா, பாஸ்தா இதெல்லாம் வச்சா அதுக்கு ஏதாவது குழந்தைகள் வரும். அதுவும் இப்ப இல்ல, நான் இந்த சிஸ்டத்தை மாத்தணும். நம்ம அப்பப்போ இந்த சிஸ்டத்தை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பிரவச்சனத்துக்கு நடுவுல அல்ல, ஐ மீன் இந்த கதை முடியறத தானே சுண்டல் தான் வருங்க சொன்ன உடனே வந்துருச்சு. ஐயோ, கதை முடியறத தானே சுண்டல் கொடுக்குறா, அது விடாது. நம்ம என்ன சிஸ்டம் வச்சுக்கணும். அது என்னன்னா, ஆறு வராளோ, ஆறு முதல்ல இருந்தே இருக்காளோ அவளுக்கு கடைசியில இந்த பாஸ்தா கிஸ்தா எல்லாம் கொடுக்கறது. அது அப்ப வயசான வரமாட்டேன்னு சொல்லுவா. குழந்தைகளோட வயசானவன் நல்லா சாப்பிடுவா. அதனால இன்னும் நானும் அவரும் பேசிட்டோம், நானும் சந்திரஜியும் பேசிட்டோம். ஒரு இங்க கேக்க நேரில் வச்சு கதவு துறக்கிறத சத்தம் கேட்கறது. இந்த அங்க வச்சு இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கதவா வச்சுட்டா பிரச்சனை இல்லையே சொன்னார் அவர். நான் சொன்னேன், ஆட்டோமேட்டிக் கதவு வைக்கணும், வரத்துக்கு மாத்திரம் துறக்கணும், போறதுக்கு துறக்கக்கூடாது. பிரயோஜனம் முடிஞ்சுட்டு தான் போறதுக்கு துறக்கப்படியா இருக்கணும். இப்படி எல்லாம் பண்ணினாதான் நல்ல விஷயம் உள்ள போகும். கெட்டது சீக்கிரம் எடுத்துருவா, கெட்டதை எடுத்துருவா, நல்லதை உள்ள போறதுக்கு பாடுபடணும். இருந்த இடத்திலேயே நல்லதை சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா விவேகானந்தருக்கு? ஏன் அலைஞ்சார்? இருக்கிற இடத்திலேயே நல்லது சொல்லியிருக்கலாமே, இவ்வளவு ஏன் அலையணும் அவர்? ஏன்னா அலைஞ்சு சொன்னாதான் நல்லதை எடுத்துப்பா ஜனங்க, கெட்டதை எப்ப சீக்கிரம் எடுத்துருவான். ஓ, ராமர்கிட்ட விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், குழந்தைகள் அப்போ ஏன் சொல்றாங்க, குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தா தான் குழந்தைகள் வரும். இன்னைக்கு இல்லை, அன்னைக்கே அப்படித்தான். அங்க உனக்கு விளையாட்டு தோக்கு வாங்கி தரேன், அங்க உனக்கு பலூன் வாங்கி தரேன், இப்படி எல்லாம் குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லி அழைச்சிட்டு போற மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் ராமரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அழைச்சிட்டு போறதுக்கு அங்க உனக்கு வில்லு வாங்கி தரேன் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போறார். ராமரும் கூட வந்தார். உடனே சொல்றார், ஆனா விஸ்வாமித்திரரும் அதே கம்பீரத்தில் இருக்கார், ராமரும் அதே கம்பீரத்தில் இருக்கார். விஸ்வாமித்திரர் ராமர்கிட்ட கேட்கிறார், உன்னோட அபிப்பிராயம் என்ன கேட்கிறார். நாட் கம்பெலிங் ஹியர். குழந்தைகளை வளர்த்துறத 4 அடி கொடுத்து கம்பல் பண்ணி அப்படி வளர்த்தப்படாது. அவளுடைய போக்கில விட்டு அப்படி பிடிக்கணும். விட்டு பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவா. இதெல்லாம் ராமாயணத்துல தான் காட்டி தரது. இது இருக்கு, இதெல்லாம் இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் இருந்ததுனாலதான் இன்னை வரைக்கும் பாரத தேசம் ஒரு விதம் நன்னா குழந்தைகளை வளர்த்திட்டு வந்திருக்கு. மற்ற இடத்துல எப்படி எனக்கு தெரியாது. சோ விஸ்வாமித்திரர் கேட்ட உடனே ராமர் சொன்னார், அப்படி எனக்கு ஒரு சங்கல்பம் விகல்பங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, உங்க கூட வந்தாச்சு, இனி ஐ ஆம் அட் யுவர் டிஸ்போசல்.
ஐ ஆம் அட் யுவர் டிஸ்போசல் சொன்னார். வி ஆர் அட் யுவர் டிஸ்போசல் சொல்லல. ஐ ஆம் அட் யுவர் டிஸ்போசல் ராமர் விஸ்வாமித்திரர் கிட்ட சொல்றார். எந்த தைரியத்தில் அப்படி சொல்லலாம்? அப்ப லக்ஷ்மணன் திரும்பி போறதுக்கா? லக்ஷ்மணன் திரும்பி போறதுக்கா? இல்லை, ராமர் விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆட்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா நோ டவுட் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்திரருக்கு ஆட்பட்டுருவார். ஏன்னா லக்ஷ்மணன் ராமருக்கு ஆட்பட்டே தான் இருக்கார். லக்ஷ்மணா பிறந்த அன்னையிலேருந்தே லக்ஷ்மணா இஸ் அட் டிஸ்போசல் ஆஃப் ராமா. அதனால லக்ஷ்மணர் தனியா இன்னும் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஒருத்தர் நடந்தா தன்னுடைய நிழல் கிட்ட கேட்கணுமா, நீ கூட வரையா வரலையா அப்படின்னு நிழல் கிட்ட கேட்கணுமா? அதே மாதிரி லக்ஷ்மணன் இருக்கா. லக்ஷ்மணன் ராமனுமா மிசிலா நகரத்தை நோக்கி கிளம்புறான். மிசிலா நகரத்தை நோக்கி கிளம்புறத அந்த போற வழியில கதை கேட்கிறார் ராமன். குதூகல சமன்விதமா இருக்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க. ஒன்னாவது யாகம் ஜெயிச்சாச்சு. ரெண்டாவது என்னன்னா வில்ல பார்க்க போறோம். ராமருக்கு உள்ள நல்லா தெரியும், இல்லையும் பார்க்க போறோம். எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? 12 வருஷம் ஆச்சு சீதையை பார்த்து. அந்த பார்க்க போறோங்கிற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்லயே ராமர் இந்த போற வழியில நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறார். இது வரைக்கும் வந்த ராமர் இல்லை, யாக சம்ரட்சணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள ராமர். யாக சம்ரட்சணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ராமர் ஒண்ணு, யாக சம்ரட்சணம் முடிஞ்ச ராமர் ஒண்ணு. ராமர் கேட்கிற சொல்றார், பப்ரச்ச முனிசார்தூலம் கௌதூகல சமன்விதம் இருக்கும். அது வரைக்கும் கௌதூகல சமன்விதம்ங்கிற வார்த்தையை வால்மீகி போடலை. கௌதூகலம்னா ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக் அர்த்தம். ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா கேட்கிற, பகவன் கோன்மயம் தேசா சமிருத்த வனசோபிதா. பகவானே இந்த தேசம் ஏது? நல்ல வனசோபிதமா இருக்கு, இந்த தேசம் எதுன்னு கேட்கறத விஸ்வாமித்திரர் அந்த தேசத்தை சொல்றாரு. அதுல அவருடைய சரித்திரமும் அடங்கி இருக்குங்கிறதுனால அவசியம் கௌசிக கோத்திரத்துக்கார இந்த சரித்திரம் கேட்கணும். நீங்களும் கௌசிக கோத்திரமா? விஸ்வாமித்திர கோத்திரம் கௌசிக கோத்திரத்துக்காரா. ராமாயணத்தை பாலகாண்டத்தை அது என்னன்னா அது டிஃபால்ட். நமக்கு கோத்திரம் கௌசிக கோத்திரமா இருக்கிறதுனாலயே பாலகாண்டம் முன்னாடி போக மாட்டேங்க. விஸ்வாமித்திரர் தான் பாலகாண்டம் பூரா. பாலகாண்டம் பூரா ஆத்யந்தம். ராமன் அவதாரம் பண்ணின உடனே வந்த எந்த ரிஷி வந்தார்? வேற விஸ்வாமித்திரர் தான் வர. கல்யாணம் வரைக்கும் இருக்கு. வாஸ்தவத்துல பிறப்பு கல்யாணம் இதோட ஒரு மனுஷனோட லைஃப்ங்கிறது ஆயிடுது. பாக்கியெல்லாம் சாதாரணமா அப்படி நடந்து வைக்கும். அதுக்கு ஃபுல்லா விஸ்வாமித்திரர் தான் இருக்கார். பிறந்ததுல இருந்து லைஃப் அந்த விவாகம் வரைக்கும். ஸோ அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சா, இந்த தேசம் எது சொல்றேன் ராமான்னு சொல்லி குஷ வம்சத்தை சொல்றார். குஷன் ஒரு ராஜா, அவருக்கு வைதர்பிங்கிற அந்த ராணி, அவ 4 குழந்தைகளை பெற்ற 4 குழந்தைகளை அவளுக்கு. குஷாம்பம், குஷநாபம், அசூர்த்த ரஜசம், வசும் அப்படின்னு 4 குழந்தைகள். அந்த 4 குழந்தைகளுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுத்தார். குஷாம்பனுக்கு கௌஷாம்பரி அப்படிங்கிற ராஜ்யத்தை கொடுத்தார். குஷநாபனுக்கு மகோதயம் அப்படிங்கிற ராஜ்யத்தை கொடுத்தார். அசுர ரஜஸுக்கு தர்மாரண்யம் அப்படிங்கிற ராஜ்யத்தை கொடுத்தார். அப்புறம் வசுவுக்கு கிரிபிரஜம் அப்படிங்கிற நாமத்தை கொடுத்தார். நம்ம இங்க இருக்கோமே, இது வசுவனுடைய ராஜ்யம். கிரிபிரஜம்ங்கிற ராஜ்யத்தில் நம்ம இங்க இருந்துட்டு இருக்கோம். இந்த கிரிபிரஜம்ங்கிற ராஜ்யத்துல ஒரு நதி ஒழுகிறது, மாகதி அப்படிங்கிற நதி ஒழுகிறது. இந்த 5 மலைகளுக்கு நடுவில் இந்த தேசம் இருக்கு. இந்த 5 மலைகளையும் சுத்தி வர அது மாலை மாதிரி இந்த தேசம், இந்த நதியானது ஒழுகின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர குஷநாபனுடைய சரித்திரத்துக்குள்ள போனார். ஏன்னா குஷநாபர் தான் இவருடைய கொள்ளு தாத்தா. விஸ்வாமித்திரருடைய கொள்ளு தாத்தா குஷநாபன். குஷநாபன் தாத்தா குஷநாபன் அப்படிங்கிறவருக்கு 100 பொன் குழந்தை இருந்தது. ராமா 100 பொன் குழந்தை இருந்தது. 100 பொன் குழந்தையும் வச்சுண்டு அவர் ராஜாவாட்ட இருந்திருக்கார். அது பெண் குழந்தை கிடைக்கிறது ஒரு கிஃப்ட். பொன் குழந்தை கிடைக்கிறது ஒரு கிஃப்ட். பொண்ணை பத்தியே அப்படின்னு கிடைச்சு கொட்டப்படாது. குழந்தை கிஃப்ட் என்ன? ஸ்திரீ மூலோகி தர்மஹா. நீங்க தர்மசாஸ்திரப்படி பார்த்தா கூட தர்மங்கிறத ஆரம்பிக்கிறது எங்கே இருந்தா தமிழ்நாட்டில் இருந்துதான். நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்தா இவனால தான தர்மம் பண்ண முடியாது. there is a women behind every success of a man அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதுதாங்க. பிஹைண்ட் எவ்ரி சக்சஸ் அப்படிங்கிறத, எல்லா சக்சஸுக்கும் பின்னாடி இவ தர்பையை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறான். முன்னாடி கூட வரல,
இவ பின்னாடி இருந்து தர்பையை பிடிச்சிருந்துக்கிறான். அதைத்தான் இங்கிலீஷ்காரன் பார்த்தான். இங்க வந்தான், இவ எல்லாம் யாகம் எல்லாம் பண்றதை பார்த்தான். இவ தர்பையை பிடிச்சிட்டு பின்னாடி நிற்கிறா. இவள் தான் சக்சஸ் தோதித்தவனுக்கு. அதனால இந்த ப்ரோவர்பை பண்ணி விட்டுட்டாங்க. பிஹைண்ட் எவ்ரி சக்சஸ் ஆஃப் விமன் தெர் இஸ் எ விமன். பின்னாடி நிற்கிறான், பின்னாடி தர்பையை பிடிச்சு நிற்கிறத பார்த்ததுனால இல்லையா? சோ அப்படி அந்த ஒரு ஸ்திரீ 100 பொன் குழந்தைகள் சந்தோஷமா இருக்கார் அந்த ராஜா. அவருக்கு கிருதாச்சின்னு ஒரு பத்னி, அதுல 100 குழந்தைகள். இந்த 100 குழந்தைகளும் உத்தியான வனத்துக்கு போச்சு. வனத்துக்கு போன உடனே 100 குழந்தைகள் ரொம்ப அழகா இருக்குங்கிறத வாயு பகவான் பார்த்தார். இதெல்லாம் தேவ காரியம். நான் இன்னைக்கு அப்படியே கதையாவே சொல்லிடுறேன். ரொம்ப தத்துவத்தை குழந்தைக்கு போல ஒரு நாளைக்கு ஒரு லீவ் விட்டேன் தத்துவத்துக்கு. இன்னும் அப்படி வந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த வாயு பகவான் பார்த்தார். வாயு சொன்னார், நீங்கள்லாம் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உங்களை எல்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுத்து, என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. உடனே அவ சொன்னா, அது எப்படி ஒண்ணு கல்யாணம் நான் பண்ணிக்க முடியும்? என்கிட்ட வந்து கேட்கற இது நாகரிகமாவா இருக்கு உனக்கு? என்கிட்ட வந்து கேட்கறே, நியாயமா என்ன பண்ணிருக்கணும்? எங்க அப்பாட்ட வந்து சொல்லணும், அவர் பண்ணி தந்தா பண்ணிக்கோ. மாத்திரமல்ல நீ தேவன், நாங்க மனுஷா, இது எப்படி சரியா போகும்? எந்த சம்பந்தமும் ராமாயணம் சொல்றது, ராமாயணத்தினுடைய திருஷ்டி தான் சரியான திருஷ்டி, ராமாயணத்தினுடைய ஆங்கிள் தான் சரியான ஆங்கிள். ராமாயணம் சொல்றது நம்ம எல்லாம் ஒரு காலத்துல, இப்ப அப்படி இல்லை, இப்ப இந்த சேம் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு பாக்குறது. கொஞ்சம் காலம் முன்னாடி வரைக்கும் எப்படியா கல்யாணம் ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுல பாவப்பட்ட குழந்தை இருந்தாலும் பரவாயில்லை, பெரிய சாம்பத்திகமா வெல் ஆஃபா இல்லாத, ஃபைனான்சியலி வெல் ஆஃபா இல்லாத ஃபேமிலியில இருந்து உள்ள பொண்ணாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்லுவா. ராமாயணம் என்ன சொல்றது தெரியுமா? உங்க சமமான அந்தஸ்து இருக்கப்பட்ட பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிச்சுங்க. இல்லையானா மனுஷன் தானே என்னைக்காவது அந்த பொண்ணை குத்தி காட்டும். ஆமா, நீ என்ன கொண்டு வந்த, இன்னைக்கு எப்படி இருக்க அப்படின்னு குத்தி காட்டுறது. 60 வருஷம் விவாக ஜீவிதத்துல என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடுத்துனா, அப்புறம் இந்த 60 வருஷமும் சீட்டு கொட்டார மாதிரி தான். காட்சால பண்ணி வச்சிருக்கப்பட்ட இதுக்கு இல்லையா, ஒரு காத்தடிச்சா எல்லாம் விழுந்துரும் இல்லையா, அது மாதிரி தான். அதனால சொல்றது சமமான குடும்பம் அப்படின்னு. அதுதான் தசரதனுடையவும் ஜனகனுடையவும் குடும்பம் சமமா இருக்கான். 2 மலைகள் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரிங்கிறார் விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார். 2 மலைகள் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி, 2 மகா நதிகள் சேர்ற மாதிரி சம்பந்தம் வந்து ராகவனுக்கும் இந்த ரகுவம்சத்துக்கும் இந்த ஜனக வம்சத்துக்கும் சம்பந்தம் கச்சிதமா இருக்கு அப்படிங்கிறார். சோ அது பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இல்லைன்னா குத்தி காட்ட தோணும். என்னைக்காவது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடுத்துனா அப்புறம் பின்ன அந்த அந்த மேரேஜ் பந்தத்துக்கே அடிப்படை இல்லாம போயிடும். ஸோ வாயு கிட்ட இவ்வளவு 100 பெண்களும் சொல்றா, அது எப்படி நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும், உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றத வாயு என்ன பண்ணிட்டா, அவளுக்கு கூன் தேம்பல் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டார். அதாவது இந்த ரோகத்துக்கு இங்கிலீஷ் பேர் என்னன்னா, எலும்பு சம்பந்தமான ரோகத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல பேர் என்னது? ஆமா, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க, சாதாரணமா சொல்லுங்க. ஆமா, அதாவது அதுக்கு எலும்பு சம்பந்தம் சொல்றேன். ஆமா, போன் டிகிரேடேஷன் இல்லை ஆக்சுவலா, அது சாதாரணமா இந்த கொஞ்சம் வயசாகிறத கை எடுக்க முடியாது, கால் எடுக்க முடியாம என்ன வருமே மாமா, ஆர்த்ரைட்டிஸ். இந்த பேரை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஆத்ரேய கோத்திரத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தேன். ஆர்த்ரைட்டிஸ் இந்த வியாதி இருக்கு இல்லையா, இது வாதத்தால வருது. அந்த வியாதி தான் இது. என்ன நீங்க வந்து எதுல ஆயுர்வேதத்துல பார்த்தாலும் 4 விஷயத்தால் தான் வியாதி: கபம், வாதம், பித்தம், ஸ்லேஷ்மம். இந்த ஸ்திரீகளுக்கு வாயு பகவான் இந்த வாத ரோகத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கு. இந்த வாத ரோகம் தான் பட்டதிரிக்கு வந்தது. இந்த வாதத்துக்கு பின்னாடி அப்ப 100 ரீசன் இருக்கு. அந்த ரீசன் நான் நடுவில் இன்னைக்காவது சமயம் கிடைச்சா சொல்றேன், இன்னைக்கு இப்படியே போட்டு. சோ இந்த வாயு தான் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. வாயு தான் வாதம். வாதம்னா என்ன? வீசுறதுன்னு அர்த்தம். வாயு தான் அது.
இந்த வாதத்தால இவாளுக்கு இந்த வாத ரோகம் வந்தது. உடனே ஆசிரமத்து அங்க உத்தியானத்திலேருந்து கார்டன்லேருந்து கொட்டாரத்துக்கு வந்தா அப்பா கேட்டார், என்னாச்சுமா உங்களுக்கு கேட்டார். இப்படி பண்ணிட்டார், நீங்க என்ன சொன்ன, பண்ணிக்க மாட்டோம்னு சொன்னோம். உடனே அவர் என்ன பண்ணார், இப்படி எங்களை பண்ணிட்டார், நீங்க அதுக்கு திருப்பி என்ன பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல, உங்ககிட்ட வந்துட்டோம். நல்லது பண்ண, பொறுமையா இருந்தேள். இந்த பொறுமை ரொம்ப உயர்ந்தது. க்ஷமா தானம், க்ஷமா சத்தியம், க்ஷமா யக்ஞஸ்ச புத்ரிகாஹ, க்ஷமா யசஹ, க்ஷமா தர்மஹ, க்ஷமாயாம் விஷ்டிதம் ஜெகத். க்ஷமைதான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரங்கிறார். நம்ம தமிழ்ல இதே தான் எடுத்து போட்டா பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார். க்ஷமாயாம் விஷ்டிதம் ஜெகத். க்ஷமையாலதான் எந்த காரியத்துக்கும் பொறுமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேவை. அதுவும் அந்த பொறுமை அப்படிங்கிறது எது வரைக்கும் தேவைன்னா, பகவானை அடையறதுல கூட வெக்ரதை இருக்கணும். அந்த வெக்ரதைன்னா அந்த ஈகர்னஸ் இருக்கணும். ஆனா அந்த ஈகர்னஸ் எப்பேற்பட்ட ஈகர்னஸா இருக்கணும்னா, ஒரு பொறுமையோடு கூட ஒரு ஈகர்னஸா இருக்கணும். அந்த வேகத்திலே ஒரு நிதானம். ஆக்சுவலா சமாதானம்ங்கிறது, சமாதானம்னா தமிழ் சமாதானம், அது பொறுமையா இருக்கிறதுங்கிறது அலசதியா இருக்கிறது இல்லை அர்த்தம். அலசதை இல்லை, ஒரு ஸ்டெடினஸ், ஒரு 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 கன்சிஸ்டன்சி, ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வழி, அப்புறம் அதுக்கு மாத்திரம் காத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சகிப்புத்தன்மை, இதெல்லாம் தான் க்ஷமையா சொல்றது. அதனாலேயே பகவானை அடையறதுக்குண்டான வேதாந்த ஞானத்துக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன்ல ஒண்ணு க்ஷமை. வேதாந்த ஞானத்துக்கு உண்டான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது க்ஷமை. சதுஷ்டயம் அப்படின்னு சொல்லுவா, சாதன சதுஷ்டயம். அதுல விவேகம் ஒண்ணு, வைராக்கியம் ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் 6 எண்ணத்தையும் கூட கம்பைன் பண்ணி ஒண்ணுல சொன்னா, சமம் தமம் ஸ்ரத்தா உபரதி, ஸ்ரத்தா சமாதானம். அது சமாதானம், அந்த பொறுமை, அந்த நிதானம், அது எல்லாத்திலையும் அந்த நிதானம். நந்திகேஸ்வரன் மாதிரி இந்த நிதானம், அந்த பொறுமை அப்படிங்கிறத நந்திகேஸ்வரனை தான் ஞாபகம் வரணும். அது அந்த வெயிட்டிங் பாருங்களேன், எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், அதுக்கு வந்து தூங்கல. நந்தி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத பாருங்க, அது எட்டர்னல் வெயிட்டிங். அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அப்படியே காத்துட்டு இருக்க, வேற ஒண்ணுக்கும் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அவரை தான் தெரியும். அப்ப ஏன் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க, அவர்கிட்ட போக வேண்டியதான். அவர் கூப்பிடட்டும் போறேன். அவர் கூப்பிடுவாரா? கண்டிப்பா கூப்பிடுவார். எப்போ கூப்பிடுவார் அது தெரியாது, அது அவருடைய இஷ்டம். ஆனா நான் இருக்கேன். இதுதான் நந்தி. இப்படி அந்த காத்திருக்கிறது சொன்னார் அவர். அந்த க்ஷமையை பத்தி சொன்ன உடனே கொஞ்ச நாள்ல இவாளுடைய அந்த பொறுமைக்கு நீங்க பொறுமையா இருக்கோ, இதுக்கு உண்டான வழி வரும் அப்படின்னு சொன்னார். கொஞ்ச நாள்ல சூலி அப்படின்னு ஒரு ரிஷி, அந்த ரிஷியும் கந்தர்வி, கந்தர்வாள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சோமதாங்கிறவளமா குடும்பம் நடத்தின்னு இருக்கா. இந்த கந்தர்விக்கும் சோமதாக்கமா சேர்ந்து இந்த சூலி கிட்ட சோமதா கேட்கிறா, எங்களுக்கெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் கிடையாது, கந்தர்வாளுக்கெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் கிடையாது. ரொம்ப கதையா இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு? பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். அதனால எனக்கு குழந்தைய கொடுங்க. உடனே சூலி சொன்னார், குழந்தைய தரேன். அது எப்பேற்பட்ட குழந்தை வேணும்னு கேட்டா, அவள் பிரம்ம சம்பத்துள்ள குழந்தையா வேணும்னு கேட்டா. கந்தர்விகளுக்கு தப்பித்தவரி எப்படியாவது குழந்தை பிறந்தா கூட அது இன்னொரு காந்தர்வியா மாறுமே ஒழிய, இல்லாட்டா ராஜாவா இருக்கமே ஒழிய அடுத்த லெவலுக்கு போகாது. இந்த காந்தர்வி எப்படி கேட்டிருக்கா, எனக்கு கந்தர்வி எப்படி கேட்டிருக்கா, எனக்கு பிரம்ம சம்பத்துள்ள குழந்தைய வேணும் கேட்டிருக்கா. உடனே அவர் குழந்தைய தபஸால சிருஷ்டி பண்ணி கொடுத்தார். அந்த குழந்தைக்கு பிரம்மதத்தன்னு பேர் வச்சார். இந்த பேர் ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த பாஷ்யம் படிச்சு வச்சுக்கோ, சங்கர பாஷ்யம் பூரா இந்த 2 பேரு தான் எப்பவும் இருக்கும். என்ன உதாரணம் காட்டுறதுனா கூட பிரம்மதத்தா தேவதத்தா, தேவதத்தா பிரம்மதத்தா. இது ஒரு காமன் பேரு. கேரளால இது ரொம்ப பிரசித்தமான பேரு. நம்பூதிரிகள் கிடையாது. முன்னாடி காலங்கள்ல எல்லாம் நம்பூதிரி பேர் எப்படி வச்சுப்பாங்க, இந்த 2 பேரை தான் வச்சுப்பான். ஒருத்தன் பேரு பிரம்மதத்தன், பிரம்மதத்தன் நம்பூதிரி எവിടെ போகணும், வரையோ தேவதத்தன் நம்பூதிரி, இப்படிதான். ஒருத்தன் பேரு பிரம்மதத்தனா இருக்கு, இன்னொருத்தன் பேரு தேவதத்தனா இருக்கு. இப்படி 1000 தேவதத்தன் இருப்பான், 1000 பிரம்மதத்தன் இருப்பான். அது ராமாயணத்துல இருந்து அந்த பேரு வந்திருக்கு. இந்த பிரம்மதத்தன்கிற ஒரு சந்தானத்தை பண்ணி கொடுத்தார் சூலி. மனசால நிர்மாணம் பண்ணியிருக்கார் சூலிங்கிற ரிஷி. அந்த பிரம்மதத்தன் வளர்ந்து நேர இந்த
குஷனாபனுடைய அரண்மனைக்கு வந்தா பிரம்மதத்தன் சொல்லிகிட்டே வரான், உங்க பொங்கல்ல எனக்கு விவாகம் பண்ணி தாங்க, எங்க கூப்பிட்டு அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு இந்த பிரம்மதத்தன் இந்த பொங்கலை ஒரு பொங்கலையும் ஸ்பர்சனம் பண்ண ஸ்பஷ்டமாத்திரே ததாபானோ விகுப்ஜா விகதஜ்வரா. தொட்ட மாத்திரத்திலேயே இந்த பிரம்மதத்தன் தொட்ட மாத்திரத்திலேயே அவள்ல என்னமா மாறினாள், விகுப்ஜா விகதஜ்வரா. அந்த கூன் மாறி அந்த வியாதி ஆர்த்தரைட்டிஸ்ங்கிற வியாதியும் மாறிடுது. கூன் கூன் வளையிறது சரீரத்துக்கு இல்லை, மனசுக்கு. இந்த மனசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கூன் எதால மாறும் அப்படின்னா ஒரு பிரம்ம ஞானியாலதான் மாறும். ஒரு அந்த அந்த பிரம்ம வஸ்துவாலதான் இந்த மனசுக்கு இருக்கப்பட்ட அந்த வளைவு மாறி மனசு நிமிரும். அத ஸ்பஷ்ட மாத்திரத்தால கையால தொட்ட மாத்திரத்தாலேயே அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த கூனை நீக்கிட்டார். இப்படி சொல்லிட்டு அடுத்தது சொல்றார் விஸ்வாமித்ரர், ரொம்ப நாளைக்கு குஷனாபனுக்கு புத்திரன் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருந்ததுப்பா. புத்திரன் இல்லையேங்கிற அந்த கவலை இருந்ததுங்கிறதுனால பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தார். யாகம் பண்றதுக்குன்னு தயாரா இருந்த உடனே குஷன் அப்படிங்கிற முதல் ராஜா இருக்கார் இல்லையா, இவப்பா குஷனுடைய புத்திரன் தானே குஷனாபன். குஷன் போனதுக்கு அப்புறம் பித்தர்களா இருந்து அனுகிரகம் பண்ணார் புத்திரனுக்கு. குழந்தைகளுக்கு அனுகிரகம் பண்றது பித்திருக்கள். பித்திருக்கர்மா ஒழுங்கா நடந்தாத்தான் புத்திர பாக்கியம், பித்திருக்கர்மா ஒழுங்கா நடந்தாத்தான் வம்ச அபிவிருத்தி. நீங்க வேற எந்த கர்மாலையும் இந்த வேத சந்ததி மேவனகா சொல்றது பூர்ணமாகாது. இந்த சிராத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு ஆபஸ்தம்பர் அத ஒரு ஆப்ஷனல் கர்மாவே வச்சார் சூத்திரத்துல. போதாயனர் ஸ்ட்ரிக்ட் கர்மாவா வச்சார் சாதம் பண்றது. என்னன்னா சாதம் பண்ணிட்டு ராவணனுக்கு திருப்தாஸ்தா அப்படின்னு கேட்கலாம். அதாவது திருப்தி ஆச்சா உங்களுக்கு, ஆனா அஸ்து திருப்தா அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுக்கு முன்னாடி கர்த்தா குழந்தைகள் வேணுங்கிற கர்த்தா ஆபஸ்தம்பர் சூத்திரப்படி சொல்றேன், கீழே உட்காந்து ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அந்த மந்திரம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் திருப்தாஸ்தா கேட்கணும். அந்த திருப்திங்கிறத வாக்கு பித்திருக்களுக்கு போய் தொட்டு உணர்த்தி குழந்தைக்குண்டான பாக்கியத்தை கொடுக்கும். புத்திரகாமேஷ்டி பண்றதுக்குண்டான பலன் ஆபஸ்தம்பர் சிராத்தத்துக்குள்ளேயே புகுத்து வச்சுட்டேன். புத்திரகாமேஷ்டி பண்ண என்ன பலனோ அத அந்த யாகம் என்ன இஷ்டி பண்றதுக்கு நிறைய இது உண்டு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. இஷ்டி எனக்கு தோன்ற மாதிரி இஷ்டத்துக்கு இஷ்டி பண்ணிட முடியாது. இஷ்டி பண்ணமானா அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள் ஸ்தாலிப்பாகமாவது பண்ணிட்டு இருக்கணும். அது இதெல்லாம் யாகத்தினுடைய டேர்ம்ஸ் விட்டுருங்க, அது இப்ப சொல்லி ஆக போறது இல்லை வந்து. ஆனா இப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இப்படி அந்த குஷனே பிரத்யட்சமா உனக்கு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்ல, காதி பிராப்ஸ்யசி தேனத்வம் கீர்த்திம் லோகே ச சாஸ்வதிம் ஏவமுக்த்வா குஷோ ராம குஷநாபம் மஹீபதிம் ஜகாமாகாசமாவிஷ்ய பிரம்மலோகம் சனாதனம். உனக்கு காதிங்கிற குழந்தை பிறப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி குஷன் கிளம்பினாராம். குஷனாபன்ட்டு காதி அப்படின்னு எங்க அப்பா பிறந்தார் சொல்றார். காதிங்கிற எங்க அப்பா பிறந்தார். அந்த காதி கிட்ட இருந்து சபிதா மம காகுத்சா காதிஹி பரம தார்மிகா. அப்பா பத்தி சொல்லிக்கிறார், எங்க அப்பா ரொம்ப தார்மிகனான ராஜா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குண்டான வார்த்தையை விஸ்வாமித்திர சொல்றார். பாருங்க, குஷவம்ச பிரதூதோஸ்மி கௌஷிகோ ரகுநந்தனா. குஷவம்சத்துல பிறந்திருக்கேன் இல்லையா, அதனால என்ன எல்லாரும் கௌஷிகா கௌஷிகான்னு கூப்பிடுவா. ராகவா ராமா அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கா, பூர்வஜா பகினி சாப்பி. எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கா, அவளை பாரு, அவ யாரு தெரியுமா, கௌசிகி நதின்னு ஒழுகின்னு இருக்கா. தேவ காரியத்துக்கு வேண்டி லோகோபகாரம் பண்றதுக்குன்னு கௌசிகிங்கிற நதியா அவ ஒழுகின்னு இருக்கா. பிரகிருதியில சொந்தம் கொண்டாடுறா ஞானிகள்.
பிரகிருதியை பார்த்து சொந்தம் கொண்டான். அப்படி கௌசிகிங்கிற நதியா அவள் ஒழுகின்னு இருக்கா. அவளுக்கு சத்தியவதின்னு பேரு. ரிச்சிகருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் தேவாளுக்காக அவள் நதியா ஒழுகின்னு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் கதையை சொல்லி இப்ப சொல்றார். அகம் ஹி நியமாத்ராமா ஹித்வா தாம் சமுபாகதா. நான் அங்கதான் இருந்துட்டு இருந்தேன், எங்க அக்கா விட்டுட்டு வர முடியாது என்னால. சொல்றார், நான் அங்கதான் இருந்துட்டு இருந்தேன், ஐயோ உன்னை பார்க்கணும்னு தோணுது, அதனால அக்கா விட்டுட்டு வந்துட்டேன். திரும்பி போறேன்னு சொல்லிக்கல, இப்போ போறார் அப்படின்னு அங்கேருந்து சித்தாசிரமத்திலிருந்து இப்பதான் கிளம்புறான். கிளம்பி வரத்த விஸ்வாமித்திரர் கூட ஏராளமான ரிஷிகள் வரா. ரிஷிகள் வருது மாத்திரம் இல்லையா, மிருகங்கள் வருது, வன்னிய மிருகங்கள் எல்லாம் வருதா. சிம்மத்துக்கு மேல மான் குட்டி உட்கார்ந்துட்டு வருது. எப்படி முடியறதுன்னா, ஞானி இந்த எங்கேயோ வச்சிருக்கப்பட்ட வைஃபை பாக்ஸ்ல இருந்து எப்படி என் போனுக்கு சிக்னல் வருதுன்னா, ரேடியேஷன். அந்த ரேடியேஷன், அந்த ஞானிங்கிறது ஒரு வைஃபை பாக்ஸ் மாதிரி. அந்த ஞானியினுடைய ஞான ரேடியேஷன் சுத்தில இருக்கப்பட்ட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல எவ்வளவு தூரத்துல அந்த ஞானி சங்கல்பிக்கிறாரோ, இதுக்காவது இந்த லெங்த் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவா. ஒரு டிஸ்டன்ஸ், இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போகும், இத்தனை மீட்டர் போகும், அத்தனை மீட்டர் போகும்னு இந்த வைஃபைக்கு எல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா இந்த ஞானியினுடைய ஞான அலை அது எவ்வளவு தூரம் போகணும் அப்படிங்கிறது ஞானி நிச்சயிக்கும்படியா இருக்கு. இருக்கிற இடத்துல இருந்தே யாரையோ ஸ்மரிச்சா போரும், அவனுக்கு அந்த ஸ்கணம் ஞானம் வந்துடும். இதுக்கு பிரமாணம் சங்கராச்சாரியரும் தொடகாச்சாரியரும். கிரிங்கிற தொடகாச்சாரியர் இருக்கிறது எங்கேயோ இருக்கார் ஆச்சாரியார். கிரி எங்கேயோ கேட்டார், அவர் எங்கேயோ இருக்காருந்தார். ஐயோ அவன் அப்படி குத்தம் சொல்லிட்டீங்களே கிரி அப்படின்னு நினைச்சார். கிரிக்கு அந்த ஞானம் போயிடுத்து. கிரின்னு ஆச்சாரியால் நினைச்ச மாத்திரத்திலே உத்தம சிஷ்யனுடைய இதை பாருங்க, ஆச்சாரியால் தன்னை நினைக்கிறாருங்கிறது இன்னும் அவருக்கு இந்த கைங்கரியம் மாத்திரம்தான் முக்கியமா இருந்திருக்கு. கிரிங்கிறவருக்கு ஆச்சாரியால் தன்னை நினைக்கிறாருங்கிற அந்த எண்ணம் அவருக்குள்ள போய், இந்த டெலிபதி எல்லாம் காதலிக்கப்பட்டவளுக்கு மாத்திரம் இல்லை, டெலிபதிங்கிறது குரு சிஷ்யனுக்கு நன்னாவே உண்டு. குரு சிஷ்யனுக்கு இருக்கிற மாதிரி டெலிபதி எல்லாம் பார்த்துடவே முடியாது. இப்பதான் உன்னை நினைச்ச வந்துட்டியே அப்படிங்கிற குரு, இப்பதான் உன்னை நினைச்ச அப்படி. அந்த நினைப்புல ஆச்சாரியால் கிரின்னு நினைச்சுட்டாரா, அந்த கிரின்னு நினைச்ச உடனே ஞானம் போயிடுத்தா. ஆனா ஞானம் கொடுக்கறதுக்கு ஆச்சாரியால் தன்னை நினைக்கிறாருன்னு கிரிக்கு தெரியலை. ஆனா கிரின்னு நினைச்சிருக்காருங்கிறது தெரியறது கண்ணு முன்னாடி வந்தார். அப்ப ஸ்மரண தீட்சையமா எடுத்து, கட்டாட்ச தீட்சையமா எடுத்து உடனே சொல்லிட்டு வந்தார். விதா கில சாஸ்திர சுதா ஜலதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல எல்லாம் விடுங்க, அதுல ஆக்சுவலா பிரதானமான ஒரே ஒரு அர்த்த ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. மற்றதெல்லாம் ஆச்சாரியருடைய கருணையை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்க. அந்த ஞானம் பூர்ணமா எங்க கிடைச்சது, அந்த தொடகாச்சாரியாளுக்கு எங்க கிடைச்சதுங்கிறது தெரியறதுன்னா ஒரே ஒரு ஹாஃப் லைன், பவயேவ பவான் இதிமே நிதரா. பவயேவ பவான் இதிமே, நான் தெரிஞ்சுட்டேன். என்ன தெரிஞ்சுட்டேன்னா, பவனே பவான் தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டேன். பவ ஏவன்னா பவஹான்னா பரமேஸ்வரன், பரமேஸ்வரனே நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டேன். முடிஞ்சுச்சு. குருவுல ஈஸ்வரனை பார்க்கறது தான் ஞானம். இதுதான் பாகவதன் சொல்றத பிரகலாதனை சொல்லிட்டு குருஷு ஈஸ்வர பாவனா. அப்படி குருவா இருக்கப்பட்ட விஸ்வாமித்திரர்கிட்டே ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி அந்த ஞான அந்த ஈஸ்வரத்துவத்தை பார்க்கிறார். அப்படியே அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் கூட சேர்ந்து வந்தது. எல்லாரையும் அங்கங்கே இருங்கோ சொல்லிட்டு விஸ்வாமித்திரர் கிளம்பி வர்றார். ஏன்னா நாம நகரத்துக்கு போறோம், மிருகங்கள் அழைச்சிட்டு போனா சரியாகாது, நம்ம போறதே விஷயம் வேற, கல்யாணத்துக்காக போறோம். அப்போ மிருகங்கள் எல்லாம் இது என்னோட பாவம் இருக்கட்டும் அதுவும் சொல்லி வைக்கிறேன். மிருகங்கள் எல்லாம் ஆசைப்படுற நினைச்சுக்கிறதா. ராமா, விஸ்வாமித்திரருக்கு கிடைச்ச பாக்கி எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காம போயிடுறது பத்தியா. விஸ்வாமித்திரர் என்ன பார்க்க போறார், சீதையை ராமனையும் சேர்த்து பார்க்க போறார். நாங்கள்லாம் மிருகங்கள்ங்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லாம போயிடுமோ அப்படின்னு மிருகங்கள் நினைச்சுக்கிறது ராமருக்கு தெரியறது. இந்த மிருகங்களுக்காகவே ராமர் வனவாச சங்கல்பம் பண்ணார். நீங்க அப்படியே இருங்கோ, நாங்க உங்களை பாக்குறோம் அப்படின்னு ராமர் வனவாசத்துக்கு கிளம்பினார். வனவாசத்துக்கு 1000 காரணம் இருக்கு எதுக்கு வனவாசம் கிளம்பினார். அப்போ அது எல்லாத்தையும் அங்கேயே வச்சுட்டு விஸ்வாமித்திரர் நடந்து வரத்த வழியில ஆச்சரியமா
கங்கை கங்கை வரா. உடனே ராமர் கேட்கிறார், கங்கா தடம் வந்த உடனே இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சார் விஸ்வாமித்ரார். கங்கையை சொல்றது அவளுடைய அப்பாட்டேந்து சொல்றார். நம்ம கங்கையை சாதாரணமா பாகவதாதி புராணங்கள் பாராயணம் பண்றத அதுல கங்கைக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் வருது, பகவானுடைய பாதத்திலேருந்து வந்தவள் அப்படின்னு வருது. ராமாயணத்துல கொஞ்சம் மாறுபடும். ஆனா கொஞ்சம் மாறுபடுறதுங்கிறதுக்காக அது பகவானுடைய பாதத்திலேருந்து வரலன்னு எடுத்துக்கப்படாது. எது சத்தியம் அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டும் சத்தியம்தான். விஸ்வாமித்திரருடைய வால்மீகி பகவானுடைய வாக்கு எத்தனை சத்தியமோ அதே அளவுக்கு சத்தியம் உண்டு வியாச பகவானுடைய வாக்கிலே. அப்போ பகவானுடைய பாதத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கா கங்கை. ஆனா அவள் உற்பத்தியான இடம் எதுங்கிறது கேட்டா ஹிமாலயம் சொல்றேன். பகவானுடைய பாதம் சொல்லிட்டு அப்புறம் ஹிமாலயம்னு சொல்றேலே அப்படின்னா, பிறந்தது பகவான் கிருஷ்ணன் மாதிரி கங்கை. கிருஷ்ணன் பிறந்தது ஜெயில்ல காராகிரகத்துல, வளர்ந்தது பிருந்தாவனத்துல. இதே மாதிரி கங்கை உற்பத்தியானது பகவானுடைய பாதத்துல. ஆனா அவளை வெளியில ஜனங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சது ஹிமாலயத்திலிருந்து அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. சைலேந்திரோ ஹிமவான் நாம தாத்து நாமா கரோ மகான் தஸ்ய கன்யாத்வயம் ராம ரூபேணா பிரதிமாம் புவி. ஹிமாலயம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். இது முழுக்க குமார சம்பவம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஸ்கந்த பெருமானுடைய அவதாரம் சொல்றது இங்க அதுதான் சொல்ல வரா. இங்க கங்காவும் கௌரியுமான சம்பாஷணங்களை தான் சொல்றேன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அது சொல்றத ஹிமாலயத்திலேருந்து தொடங்குறார். வாஸ்தவமா காளிதாசன் ஆக்கினது ராமாயணம். வால்மீகி ராமாயணமா வால்மீகி. ஏன் சொல்றேன், மகாகாவியங்கள் அப்படின்னு சொல்றதுல குமார சம்பவம் ஒண்ணு, ரகுவம்சம் ஒண்ணு. சக்குந்தலம் இருக்கு, ரகுவம்சமும் குமார சம்பவம். ரகுவம்சம் இல்லைன்னா காளிதாசனே இல்லை. ரகுவம்சம் அப்படிங்கிற அந்த காவியம் இல்லைன்னா காளிதாசனே இல்லை. அப்பேற்பட்ட காவியம் ரகுவம்சம். அந்த ரகுவம்சங்கிற பேரே காளிதாசனுக்கு எங்கேருந்து கிடைச்சிருக்குன்னா வால்மீகி கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி குமார சம்பவம்ங்கிற பேரும் வால்மீகி கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு. இந்த பேரு வால்மீகி தான் சொல்றார். குமார சம்பவம் அப்படிங்கிற பேரை வால்மீகி தான் சொல்றார். ரகுவம்சம் அப்படிங்கிற பேரை வால்மீகி தான் சொல்றார். இதனாலேயே ரகுவம்சம் ஆரம்பிக்கிறதையே காளிதாசன் சொன்னான், கொச்ச சூரிய பிரபோ வம்சா கொச்சால்ப விஷயா மதிஹி. எப்பேற்பட்ட வம்சம் சூரிய வம்சம் ரகுவம்சம். அது எப்பேற்பட்டவர் எழுதியிருக்கார் வால்மீகிங்கிற அந்த பகவான் எழுதியிருக்கார். நானோ அல்பமான மதி. இதுக்கு அவை அடக்கம்னு பேரு. தன்னை அவையில தன்னை அடக்கி வச்சுக்கிறது, அடக்கமா காட்டுறது. ரெண்டு விதத்துல அவை அடக்கம் உண்டு தெரியுமோ. அவைய அடக்கிறது ஒண்ணு, அவைய அடக்கிறது ஒண்ணு, அவைக்கு அடங்கி இருக்கிறது ஒண்ணு. அந்த அவைக்கு அடங்கி இருக்கார் மகாகவி காளிதாசன். அல்ப விஷயாமதிகி. நான் என்ன ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு அல்ப விஷயம் உள்ள ஒருத்தன். அந்த காவியம் எப்படி இருக்கு, நான் இப்ப என்ன முயற்சிக்கிறேன் தெரியுமா, ஒரு ஓடத்தை வச்சு சமுத்திரத்தை தாண்டறதுக்கு முயற்சிக்கிறேன். உடுபேனாஸ்மி சாகரம். ஒரு உடுப்பத்துல ஒரு ஓடத்துல சமுத்திரத்தை தாண்டலாம் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அந்த காவியத்தை தொடங்குறார். அப்ப வால்மீகி மேல் அவர் எவ்வளவு ரெவரன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தா, சம்பு காவியத்துல சொல்றார். சம்பு போஜன் எழுதினது சொல்லுவா, பெரியவா சொல்லியிருக்கா. பெரியவா சொன்னதுதான் ஆதாரம். மகாபெரியவா சொல்லிட்டா. போஜன் மாத்திரம் எழுதலை. எங்கெல்லாம் செம்புங்கிறது இட்ஸ் எ பேட்டர்ன் ஆஃப் போயட்ரி, நாட் போயட்ரி, மிக்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி அண்ட் ப்ரோஸ். பேட்டர்ன் ஆஃப் லிட்ரேச்சர். ப்ரோஸ் ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்கு, போயட்ரி ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்கு, செம்பு ஒரு டைப் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இருக்கு. போயட்ரிங்கிறது ஸ்லோக ரூபமா இருக்கும், ப்ரோஸுங்கிறது கத்தியமா இருக்கும். இது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆயிருக்கிறதுக்கு தான் சம்புன்னு பேரு. அது சொல்றத பெரியவா சொன்னா, சம்புல எங்கெல்லாம் கத்தியம் வருதோ அதெல்லாம் போஜன் பண்ணினது, எங்கெல்லாம் கவிதை நடை வருதோ அதெல்லாம் காளிதாசன் பண்ணுது. சோ அங்க சொல்றத பெரியவா காளிதாசன் சொல்றான். எப்பேற்பட்ட ரிஷி, மதுமய பண்டிதீனாம் மார்கதர்ஷி மகர்ஷி. ஆறாவது இந்த லோகத்துல தன்னுடைய வாயிலிருந்து ஒரு காவியமோ ஒரு ஸ்லோகமோ ஒரு லைனோ கூட இல்லை, ஒரு வார்த்தை சுயமா போடுறாள் சொல்லறாள் அப்படின்னா யாருடைய கிருப்பைன்னா வால்மீகியினுடைய கிருப்பை.
அப்படி ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு காளிதாசனுக்கு. அந்த ரெஃபரன்ஸ குமார சம்பவம்ங்கிற அந்த காவியம் ஆரம்பிக்கிறத வால்மீகி கிட்ட அந்த மரியாதையை செலுத்துறான் காளிதாசன். எப்படி தெரியுமோ, இங்க குமார சம்பவம் அதாவது முருகனை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறத சைலேந்திரோ ஹிமவான் நாமன்னு ஹிமாலயத்தை பத்தி சொல்றான். இமாலயத்தை பத்தி தான் சொல்லி தொடங்குறான். இதேதான் காவியம் குமார சம்பவங்கிற காவியம் ஆரம்பிக்கிறதையும் காளிதாசன் அச்சுத்தரஸ்யாம் திசி தேவதாயா ஹிமாலயோ நாம நகாதிராஜகான்னு ஹிமாலயம் அப்படின்னு ஒரு நகாதிராஜா, மலைகளுக்கெல்லாம் ராஜா ஒருத்தன் இருக்கான். எப்படி இருக்கான்னா புவி பிருத்திவியாம மானதண்டா, இந்த பூமிக்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டா அப்படி நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங் வர்ணனம். சோ அந்த ஒத்து போறது வால்மீகி இங்க ஹிமாலயத்தை பத்தி ஆரம்பிச்சார். இதே ஹிமாலயத்தை பத்தி குமார சம்பவம் காவியத்துல காளிதாசன் ஆரம்பிக்கிறார். அந்த 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 தாரதமியம் அப்படி போய் சொல்லி சொல்றார். அவளுக்கு 2 பொண்ணு இருந்தது ஹிமாலயத்துக்கு. ஒன்னு சதி, ஒன்னு பார்வதி. ஹிமாலயத்தினுடைய பத்னி பேரு மேனா. இந்த மத்த மலைகள் எல்லாம் இது குழந்தைகளை மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கு இந்த ஹிமாலயம். அது பத்னியான மேனா கூட அவளுக்கு 2 குழந்தைகள் பிறந்தா. ஒன்னு பார்வதி, இன்னொன்னு கங்கா. அதுல மூத்தவள் கங்கா, இளையவள் பார்வதி. இளையவளை பரமேஸ்வரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா. மூத்தவள் கங்கை லோகத்துக்கு ஹிதம் பண்றதுக்குன்னு மேல சஞ்சாரம், திரிலோகத்துக்கு ஹிதம் பண்ணணும்னு சொர்க்கத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொன்னார். உடனே அதுல இருந்துதான் பகவான் கார்த்திகேயன் உற்பத்தி ஆனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டார். ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லிட்டார். தசமஸ்கந்தத்தை சுகபிரம்ம ரிஷி ஷார்ட்டா சொல்லி முடிச்சா மாதிரி. அப்போ ராமர் இங்க கேட்கிறார், உங்களுக்கு தான் விஸ்தாரமா தெரியும் இல்லையா, விஸ்தாரமா சொல்லுங்களேன். விஸ்தரம் விஸ்தரக்னோசி திவ்ய மானுஷ சம்பவம் துஹிதுஹு சைலராஜஸ்ய ஜேஷ்டாயா வக்துமர்ஹசி கதம் கங்கா திரிபதகா விஸ்ருதா சரிதுத்தமா. இந்த கங்கைய எல்லாரும் திரிபதகா புண்ணியமான நதி அப்படின்னு 3 லோகத்தில் உள்ளவாளும் தர்மத்துக்காகவும் கர்மத்துக்காகவும் இதையே எடுத்துக்கிறாளே, அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத விஸ்தாரமா சொல்லுங்கன்னு ராமர் கேட்டுக்கிறார் விஸ்வாமித்திரர். ஏன்னா தன்னுடைய கங்கைங்கிற அபிமானம். இமாலயத்துக்கா பொண்ணு? இமாலயத்தை பொண்ணா? பகவானுடைய பொண்ணு. ஊர்வசிங்கிற கந்தர்வி அப்சரசு பகவானுடைய பொண்ணு. கங்காங்கிற நதி பகவானுடைய பொண்ணு. தன் பொண்ணை பத்தி கேட்டுக்கிறார். என் பொண்ணை பத்தி விஸ்தாரமா சொல்லு விஸ்வாமித்திரர்ட்ட நல்லா சொல்லுங்க. உடனே அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். பரமேஸ்வரன் பார்வதி தேவியை கல்யாணம் பண்ணிட்டார். தேவிக்கு குழந்தைய தேவர்களுக்கு வேண்டி தேவ சேனாபதிய உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் நினைச்சார். ஆனா பார்வதி தேவியால பரமேஸ்வரனுடைய அந்த சக்தியை தாங்கிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு தபஸ் இருக்குமோ இல்லையோங்கிற கவலை பரமேஸ்வரனுக்கு இருந்தது. இது ஏதொரு கணவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது கன்சர்ன் அப்படிங்கிற பேர்ல சொல்லப்படுறது. பட் இது கன்சர்ன் இல்லை, இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்னன்னா, என் பொண்டாட்டிக்கு இந்த கர்ப்பத்தால எதுவும் வந்துடப்படாதேன்னு ஒரு புருஷனுக்கு தோணணும். அவளுக்கு எதுவும் ஆயிடப்படாதே, அது அவர் தான் காட்டுக்கிறார். பாருங்க, ஜெகதப் பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோ இருக்கிறத முதல் தம்பதி இருக்கிறவாளே அந்த கன்சர்ன், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை காட்டுக்கிறார். இவளுக்கு இந்த கர்ப்பத்தால ஏதாவது வந்துடுத்துனா அதுக்கு அவர் வெயிட் பண்றார். இருக்கட்டும் அப்போ அப்படின்னு சொல்றது. ஆனா அவருடைய சக்தியானது புடிச்சு நிற்கிறது. அது என்ன பண்ணா, நேர தேவாள்லாம் கேட்டா இது என்ன பண்ணலாம் கேட்டா. உடனே பரமேஸ்வரன் சொன்னார், தேவாள்லாம் வந்தா, தேவதேவ மகாதேவ லோகஸ்யாஸ்ய ஹிதேரதா சுராணாம் பிரணிபாதேன பிரசாதம் கர்த்துமர்ஹசி. தேவால், நாங்கள்லாம் நமஸ்காரம் பண்றோம், உங்களுக்கு பிரசாதம் பண்ணுங்க. உங்களுடைய பீஜத்தை லோகம் தரிக்கிறதுக்கு சக்தி கிடையாது. லோகாதாரயிஷ்யந்தி தவ தேஜஸ்ரோத்தமா பிராமேண தபசாயுக்தோ திவ்யா சக தேவ்யா சக தபஸ்சர. இது லோக சாமான்யமான ஒரு பீஜம் இல்லை. இது
பிரம்ம சம்பந்தமான பிரம்ம தபசாலான பீஜம் இது லோகத்தால தரிச்சுக்க முடியாது. அதனால தேவி தான் தரிச்சுக்கணும். அந்த தேவியோட தபஸ் பண்ணுங்கோ அப்படின்னா தைலோக்கிய ஹிதகாட்யார்த்தம் தேஜஸ் தேஜசி தாரிய ரக்ஷ சர்வான் இமான் லோகான் நாலோகம் கர்த்துமர்ஹசி. அலோகமா பண்ணிடாதீங்க, லோகத்தை அழிச்சுடாதீங்க, லோகத்தை காப்பாத்துங்க. அதுக்கு முருகப்பெருமாள் அவதாரம் பண்ணித்தான் ஆகணும் இப்படிங்கிறார். அதாவது ராமாயணத்துல முருகனை பத்தி இவ்வளவு சொல்றாளேன்னா ராமாயணத்துக்கும் ராமனுக்கும் முருகனுக்கும் அசாத்தியமான சம்பந்தம் இருக்கு, அசாமான்யமான சம்பந்தம். ராமன் வேறு முருகன் வேறு இல்லைங்கிற மாதிரியே இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா கதை அப்படி அமைஞ்சிருக்கு. முருகப்பெருமானுடைய கதையும் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய சரித்திரமும் அப்படி அமைஞ்சிருக்கு. முருகன் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா இங்க இருந்து கிளம்புறார், ஒரு 3 அண்ணா தம்பிகள் அடிக்கிறதுக்காக போறார். இங்க இருந்து என்னத்தையோ அவ கொண்டு வச்சுட்டு இருக்கா, என்னோ பூமி என்னோ கையேறி வச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கு கடலுக்கு அந்த பக்கம், இது முதல்ல அத கடலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கப்பட்ட அந்த அந்த வஸ்துவை கைப்பற்றத்துக்கு முதல்ல முருகன் போல ஒருத்தரை தூது விடுறார். அந்த தூதனை திருப்பி வந்து இங்க வந்து சொல்றார். தூதன் வந்த பின்னாடியிலே இந்த 3 அண்ணா தம்பியில இருந்து ஒரு தம்பி வந்துட்டான் சூரபத்மாதிகள்ல. இதெல்லாம் முருகனுடைய சரித்திரம் ஸ்காந்த புராணம் சொல்றது. இதே மாதிரி தானே ராமாயணம் இருக்கு. இங்க இருந்து ஒரு வஸ்துவை ராவணன் கொண்டு வச்சுட்டு இருக்கான். ராவணன் அதுவும் கடல் தாண்டி கொண்டு போய் வச்சுட்டு இருக்கான். இந்த கடல் தாண்டி கொண்டு போய் வச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட அந்த வஸ்துவை திருப்பி வாங்கறதுக்காக ஒரு தூதன் போறார். அந்த இடத்துல தூதனுக்கு வீரபாகுன்னு பேரு, இந்த இடத்துல தூதனுக்கு ஹனுமான் ஆஞ்சநேயன் பேரு. தூதன் வந்த பின்னாடியோட அண்ணா தம்பி 3 பேர்ல இருந்து அங்கேருந்து ஒருத்தன் வந்தான், இங்க இருந்து 3 பேர்ல இருந்து விபீஷணன் வந்தான். கதையெல்லாம் ஒன்னாத்தான் இருக்கு. அப்ப கதை இல்லை, காரியம் இருக்கு உள்ள. இன்னும் சம்திங் இஸ் தேர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு. அதான் அடிக்கடி சொல்லிட்டேன், இன்னும் அவசரம் வரும்போது சொல்றேன். சோ இந்த அதனாலேயே இந்த முருகப்பெருமானுடைய சரித்திரத்தை வால்மீகி பகவானால எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியாம எப்படி வச்சிருக்கான் சொல்லிட்டு தேவாள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண உடனே பகவான் சொன்னாராம், இந்த தேஜஸ பூமி தரிச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பூமியில நிக்ஷிப்தம் பண்ண உடனே பூமியில வெறுமனை நிக்ஷிப்தம் பண்ணலையாம், வாயுவோட கூட வாயுவும் அக்னியுமா சேர்ந்து ரௌத்ரம் வாயு சமன்விதா அப்படின்னு அந்த ருத்ர தேஜஸ வாயு எடுத்துண்டு அதை ஒரு இடத்துல கொண்டு நிக்ஷிப்தம் பண்ண அதுக்கே சரவணம் அப்படிங்கிற பேரால அந்த இடம் அறியப்பட்டது. திவ்யம் சரவணம் செய்வ பாவகாதித்ய சந்நிபம் எத்திர ஜாதோ மகாதேஜாக கார்த்திகேயா அக்னி சம்பவா அப்படின்னு அந்த சரவணம்ங்கிற இடத்துல இந்த இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணிருக்கு. ஆக்சுவலா இதை ப்ரிசர்வ் பண்ற இந்த பீஜத்தை வாயு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறார் பாருங்கோ. ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்ல பெஸ்ட் வாயுங்கிறது ராமாயணம் காட்டுறது. இன்னைக்கு தானே கேஸ் ஃபில் பண்ணி லைஸ் அனுப்பி தராங்க. இந்த லைஸ்ல கேஸ் தான் சூப்பர், வாயு தான் சூப்பர் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ங்கிறது ராமாயணம் காட்டுறது. அங்க அங்க இருந்துட்டு இருக்குது உபத்தியம் ஸ்வேஷு தாரேஷு. அப்போ இந்த தேஜஸ பார்வதிக்கு உரியதான இந்த தேஜஸ இந்த சக்திய பூமியில கொண்டு நிக்ஷேபிக்கிறதுக்கு தேவால் சகாயமா இருந்துட்டாங்கிறதுனாலேயே பார்வதிக்கு ஒரு மன உளைச்சல் வந்து பார்வதி சாபம் விடுறா மாதிரி சாபம் விடுறா, தேவாளுக்கெல்லாம் நம்ம குழந்தைகள் இல்லாம போட்டு. உங்களுக்கெல்லாம் உங்க பத்னிட்டேந்து நம்ம குழந்தைகள் கிடைக்காது, உங்க பத்னிட்டேந்து உங்களுக்கு நம்ம குழந்தைகள் கிடைக்காது. அப்புறம் பூமியை சொல்றா, நீ வந்து பகுபதியா பகுபாரியா பவிஷ்யத்தி, நிறைய பேருக்கு நீ பத்னியா போவாய். அப்படித்தானே இருக்கு. பூமியை பார்த்தா லைன் வரைக்கிறான், இது என்னோட பூமி அது என்னுடைய பூமிங்கிறான். பரமஹம்சர் சொல்றார், இப்படிலாம் சொல்றது பகவான் சிரிப்பறான். இல்ல அகண்டமா இருக்கிறது எல்லாமே என்னோடது. ஒரு லைனை போட்டுட்டு அந்த லைனுக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நின்றுட்டு அது உன்னோட பூமி இது என்னோட பூமி அண்ணா தம்பிகள் சண்டை போட்டுக்கிறாருன்னு பகவான் சிரிப்பறான். பகுபாரியாத்வம் பவிஷ்யத்தின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணா சாபம் சொல்றதுக்கு வரமாட்டேங்கிறது, வாய் கூசுறது. அதனால பாரதி தேவி தேவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணா பூமிக்கு அனுகிரகம் பண்ணா. தேவாள் பரமேஸ்வரன் கிட்ட திருப்பியும் போய் முறையிட்டா, எங்களுக்கு குழந்தை இல்லாட்டிலும் பரவாயில்லை, லோகத்தை காப்பாற்றணும். இங்கதான் தேவாளை ஞானிகளாக்குறதுன்னு சொல்றது. என்ன பார்வதி தேவி என்ன அனுகிரகம் பண்ணிருக்காங்கன்னா, குழந்தைகள் உங்களுக்கு சொந்தம் பத்னிகள் கிட்டே இருந்து குழந்தைகள் இல்லாம போட்டும் அப்படிங்கிறதுல என்ன அர்த்தமாகிறது, உலகம் பூரா இருக்கிறவள உங்க குழந்தைகளா பார்த்துங்கன்னு அர்த்தமாயிடுறது.
உலகம் பூரா யாரெல்லாம் குழந்தைகளா இருக்காளோ அதெல்லாம் உங்க குழந்தைகளா பார்த்துங்கன்னு அர்த்தம் வந்துடும். பரமஹம்சர் தான் இதுக்கு எடுத்துக்கணும். சாரதா தேவி கிட்ட சொன்னா, உனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு வருத்தமா இருக்கா? அவ அம்மா டைமே சேர்த்து வச்சு சாரதா தேவியோட அம்மா டைமே சொல்றா, உங்களுக்கு பேரன் இல்லைன்னு வருத்தமா இருக்கா? கவலைப்படாதீங்கோ, கோடிக்கணக்கான குழந்தைகள் இவளுக்கு வர போறா. எல்லா குழந்தைகளும் இவள் அம்மா 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 அம்மான்னு கூப்பிட போறா. அதே குழந்தைகள் உங்களை பாட்டின்னு கூப்பிடும். அது நீ சத்தியமா இருக்கு. சாரதா தேவின்னு யாரும் சொல்றது இல்லை. இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ல அவளை பார்த்தேன்னா அம்மா. தமிழ்ல ஒரு புஸ்தகம் கூட இருக்கு, ரா கணபதி எழுதினது. ரா கணபதி தெய்வத்தின் குரல் எல்லாம் பண்ணாரு. இந்த ரா கணபதி எழுதின புஸ்தகம் சாரதா தேவியை பத்தி. பேர் என்ன தெரியுமா? அம்மா, ஹாலி மதர். அவள் சொல்றா, சாரதா தேவி சொல்றா, இன்னைக்கு இல்லை எத்துக்கோ சொல்லி வச்சிருக்கா, உங்களுக்கு என்ன நடக்கட்டும், உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கட்டும், உங்களுக்கு என்ன துக்கம் இருக்கட்டும், கவலையே படாதீங்க. உங்களுக்காக ஒரு அம்மா இருக்கா அப்படின்னு நினைச்சுங்க. தைரியத்தை கொடுக்க. லோகத்துல ஆடு மாடு கூட மா கத்தினா எனக்கு தாண்டா அடிச்சுக்கிறதுங்கிறா. மாடு இந்த பெங்காலில மா கிடையாது, மோ அப்படிதான் இருக்கு. ஓ இருக்காது, ஆவும் இருக்காது, ரெண்டும் கெட்டானே இருக்கு. மா அப்படிதான் சொல்லு. மாடு அப்படித்தான் கத்துறது. சாரதா தேவி சொல்ற, இது என்ன கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு, ஜெகன் மாதா மாதிரி. அது மாதிரி ஜெகத்துல எந்தெந்த குழந்தைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்க குழந்தைகளாக நீங்க பாவிச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஞானம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு பார்வதி தேவி அனுகிரகம் தேவாளுக்கு பண்ணினான்னு எடுத்துக்கணும். பூமிக்கு பகுபாரியாத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பாரியா பர்த்தா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, கணவன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. பர்த்தா அப்படின்னா தரிக்கக்கூடியவன் அர்த்தம், பாதுகாப்பு கொடுக்கிறவன் அர்த்தம். பூமிக்கும் தேவி அனுகிரகம் தான் பண்றா. பார்வதி தேவி உன்னை ஒரு ஆள் பாதுகாக்க மாட்டா, உன்னை பல பேர் சேர்ந்து பாதுகாக்கும்படியா நீ இருப்பாய் அப்படின்னு அங்கே அனுகிரகம் தான் பண்ற. இப்படி அனுகிரகம் பண்ணி உடனே தேவாளெல்லாம் பரமேஸ்வரன் கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்க, பரமேஸ்வரன் தேவியோட கூட தபஸ் பண்ணி சொல்றார், தேவியோட கூட சேர்ந்து தபசாலேயே அன்னைக்கு அங்க நிக்ஷிப்தம் பண்ணிருக்கோமே அந்த தேஜஸ், அந்த தேஜஸ்ல கங்காஜலத்தை விடும்படியா சொல்ற. அந்த கங்காஜலம் விழுறத சரவனத்தில ஒரு நதி பிரவாகம் வந்தது. நதி பிரவாகம் சரவனத்தில நதி பிரவாகம் வந்தது. அதுக்குத்தான் தமிழ்ல சரவண பொய்கைன்னு சொல்றோம். சரவண பொய்கை, சரவணம் தான் சரவணம் ஆச்சு. சரவண பவா, சரவண பவஹா இல்ல, சரவண பவ. சரவணத்தில் உற்பத்தி ஆனவன். அந்த சரவணம் அதுல வாயுவும் திருப்பி வாயுவும் அக்னியுமா சேர்ந்து அந்த பொய்கை விழ, அந்த இடம், அந்த இடத்துல கங்கை இந்த தேஜஸை தாங்கிண்டு கங்கைட்டேந்து இந்த குழந்தை கர்ப்பத்தை, கங்கையினுடைய கர்ப்பத்தை பீரிட்டு கொண்டு வருது. எப்படின்னு சொல்றது, இது ஒன்றும் நீங்க ஒரு நதியாகவோ ஒன்றுமே பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது. பிக்சரைஸ் பண்ணிட்டா பட்டு பிடிச்சிடும், கிறுக்கு பிடிச்சிடும். கங்கைட்டேந்து, கங்கையினுடைய பிரவாகத்திலேருந்து ஒரு அபரிமிதமான ஒரு தேஜஸ் சக்தி வருது. அந்த தேஜஸ் சக்தி கங்கையை பிளர்ந்துட்டு வருது, கங்கையினுடைய கர்ப்பத்தை பிளர்ந்துட்டு வருது, நழுவிண்டு வருது. அந்த நழுவிண்டு வருதுங்கிறதுனாலயே ஸ்கன்னம் அப்படின்னு சொல்லுவா நழுவுறதுக்கு. அந்த நழுவிண்டு வருதுங்கிறதுனாலே, நழுவிண்டே வந்தான்ங்கிறதுனாலே அவனுக்கு ஸ்கந்தன் அப்படின்னு பேர் வச்சா. கங்கைட்டேந்து வந்தான்ங்கிறதுனாலயே காங்கேயன் அப்படின்னு பேர் வச்சா. தமிழ்ல வந்தோடனே காங்கேயன் ஆயிடுச்சு. அப்படி அப்படி எப்படி வராருன்னா, அந்த அந்த ஆக்சுவலா அந்த அந்த தேஜஸ்ல இருந்து நிறைய இன்னும் வஸ்துக்கள் உற்பத்தி ஆயிருக்குங்கிறத ராமாயணம் சொல்றது. ராமாயணம் சொல்றத யதஸ்யா நிர்கதம் தஸ்மாத் தப்த ஜாம்பூநத பிரபம், அதுல இருந்து தப்த ஜாம்பூநத பிரபம், அதுல இருந்து நிறைய வஸ்துக்கள். காஞ்சனம் வந்தது, காஞ்சனத்தை தரணி எடுத்துண்டா. ஹிரண்ய மதுல பிரபம், அந்த தரணி சொர்ணத்தை எடுத்துண்டா. அதுல இருந்து தாமிரம் வந்தது. தாமிரம்னா செம்பு.
அதே மாதிரி கார்ஷ்ணாயசம், அயசுன்னா இரும்பு, கிருஷ்ணம்னா கருப்பு, கருத்த இரும்பு அது வந்தது. அப்புறம் திரப்பு வந்தது, சீசகம் வந்தது. திரப்பு சீசகம் வந்தது அப்படின்னு ராமாயணத்துல சொல்றது. திரப்பு தான் என்ன, சீசகம்னா என்னன்னா, திரப்புனா டின், சீசகம்னா லெட்டு, லோகம், பஞ்சலோகங்கள் இதுல இருந்து வருது. அவர் வரத்தையே பஞ்சலோகமயமாவே வரார். ஆறாவதா சுவர்ண ஜோதியாக அவரே காட்சி கொடுத்தார். அந்த சுவர்ண ஜோதியா இருக்கப்பட்ட அந்த குமாரனை தம் குமாரம் ததோ ஜாதம் சேந்திராசகமருத்கணாஹ க்ஷீர சம்பாவனார்த்தாய கிருத்திகாஹ சமயோஜயன். அவளை பார்த்த குழந்தைய பார்த்தா இந்த 6 பேரும் இல்ல, இந்த தேவன்ல இந்த குழந்தைய பார்த்து கிருத்திகாஹா அப்படிங்கிற ஒரு தேவதா கணங்கள் கிட்ட இந்த குழந்தைகளை கொடுத்தா. இந்த குழந்தைகளை கிருத்திகைகளுக்கு கொடுத்த உடனே எதுக்காக கொடுத்தாருன்னா பால் கொடுக்கறதுக்குன்னு கொடுத்தா. 6 பேரும் பால் கொடுத்தாலும் அந்த 6 பேரும் பால் கொடுத்தாங்கிறதுனாலேயே அவனுக்கு கார்த்திகேயன் அப்படின்னு பேரு. வாஸ்தவம் சொல்ல போனா இந்த கதைய சுருக்கமா வேதத்துல ஒரு நட்சத்திர சூக்தம் ஒண்ணு வருது, அதுல ரொம்ப சுருக்கமா இந்த கதையை சொல்லி வச்சிருக்கான். கிருத்திகா நட்சத்திரம்னு சொல்லிட்டு இந்த கிருத்திகா நட்சத்திர கதையை சொல்லறத இந்த நட்சத்திரத்தை பத்தி சொல்லறத சுருக்கமா இந்த கதைய 6 வேர்டால இந்த கதையை சொல்லி கொடுத்துட்டு வேதம். அது என்ன சொல்றது, அக்னிர்னப்பாது கிருத்திகாக நட்சத்திரம் தேவமிந்திரியம் இதமாசாம் விசக்ஷணம் ஹவிராசஞ்சுஹோதன எஸ்ய பாந்திரஸ்மயோ எஸ்ய கேதவ எஸ்யேமா புவனானி விஸ்வா ச கிருத்திகாபி அபிசம்வசா அக்னிர்னோ தேவ சுவிதே ததாத்து இப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை விட்டுடுங்க. இந்த 6 கார்த்திகை பெண்கள் தேவதையாக இருக்கிறதுங்கிறது அந்த கதையை சொல்றது. அதுல சொல்றத இந்த கிருத்திகா நட்சத்திரத்துக்கு தேவதைகள் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, தேவதை ஒரு தேவதை தான். உபதேவதைகள் 6, 2, 8 இருக்கு. தேவதை 1 அக்னி தான் கிருத்திகா நட்சத்திரத்துக்கு தேவதை. இப்ப கிருத்திகா நட்சத்திர தேவதாயே அக்னி நம்ம அப்படின்னு தான் சொல்லுவா. அப்போ அக்னிங்கிறது இங்கே சொல்லிட்டோம். அக்னி சம்பவம்னு சொன்னா பரமேஸ்வரன் கிட்ட அந்த தேஜஸ் அக்னி வடிவமா வந்ததுன்னு சொன்னா, அந்த அக்னிய வாயு கொண்டு வந்து சேர்த்தது இப்படின்னு சொல்றது. அப்போ அங்க ஜலம் இருந்ததுன்னு சொன்னா, கங்கைங்கிற ஜலம், அக்னி அந்த சுவாகாரத்தை வரிசையா சொல்றேன் பாருங்கோ. அக்னியே ஸ்வாஹா, அம்பாயே ஸ்வாஹா, கிருத்திகா விஸ்வாஹா, அது துலாய். இந்த அப்புறம் இந்த 6 அம்பான்னா 2 அர்த்தம். அம்பம், அம்பஸ் அப்படின்னா ஜலம்னு ஒரு அர்த்தம், அம்பான்னா அம்மான்னு ஒரு அர்த்தம். அம்பஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்ணுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணாக அம்பஸ்ல, அம்பஸ்னா ஜலத்தில, கங்கை ஜலத்தில அம்பாவுடைய சகாயத்தோடு கூட, அம்பானா தேவி, அம்பாளுடைய சகாயத்தோடு கூட அந்த ஜலத்துல நிக்ஷிப்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த தேஜஸ் 6 பேர்கள் சேர்ந்து எடுத்து வளர்த்தினா இல்லையா, அந்த 6 பேர்களுடைய பேரும் வேதம் சொல்றது. கார்த்திகை பெண்கள் 6 பேருடைய பேரு வேதம் சொல்றது. அக்னியே ஸ்வாஹா, அம்பாயே ஸ்வாஹா, துலாயே ஸ்வாஹா, நிதத்னியே ஸ்வாஹா, அப்ரயந்தியை ஸ்வாஹா, மேகயந்தியை ஸ்வாஹா, வர்ஷயந்தியை ஸ்வாஹா, சுகுணிகாயை ஸ்வாஹா அப்படின்னு 6 காரம். துலா, நிதத்னி, वर्षयन्ति मेघयन्ति, दुलाय स्वाहा, दुला निदध्नि मेघयन्ति वर्षयन्ति, दुलाय अम्बाय स्वाहा, दुलाय स्वाहा, निदध्नि अम्बाय स्वाहा, दुलाय स्वाहा, अगो दुलाय स्वाहा, निदध्नि स्वाहा, मेघयन्ति स्वाहा, वर्षयन्ति स्वाहा, अभ्रयन्ति स्वाहा, चुडिकाय स्वाहा அப்படின்னு இந்த 6 பேரையும் வேதம், கார்த்திகை பெண்கள் 6 பேருடைய பேரை வேதமே சொல்லி வச்சிருக்கு. அதனால இந்த கதை சத்தியம்தான், இது யாருடைய கற்பனை கதை இல்லை. இந்த 6 பேரும் அவரை வளர்த்தினாங்கிறதுனாலே அவருக்கு ஷடானனன் அப்படிங்கிற பேரு வந்தது. 6 பேருடைய பாலை சாப்பிடுறதுக்கு முகம் வேணும் இல்லையா, அந்த 6 பேர் பாலை சாப்பிட்டாங்கிறதுனாலே அவருக்கு ஷடானனன் அப்படின்னு பேர் வச்சா. கார்த்திகை பெண்களால வளர்க்கப்பட்டான் அப்படிங்கிறதுனாலே அவருக்கு கார்த்திகேயன் அப்படின்னு பேர் வச்சா. ஷண்ணாம் ஷடானனோ பூத்வா ஜக்ராஹஸ்தன ஜம்பய கார்த்திகேயம் மகாபாகும். அவருக்கு இன்னொரு பேரு என்ன, மகாபாகுன்னு ஒரு பேரு.
காகுஸ்தஜ்வலனோபமம் ஸ்கந்த இத்யப்ருவன் தேவாக ஸ்கன்னம் கர்ப்ப பரிசவே. அந்த ஜலத்திலேருந்து ஒழுகி வந்தாருங்கிறதுனாலே அவருக்கு ஸ்கந்தன், கிருத்திகா பெண்கள் வளர்க்கப்பட்டாங்கிறதுனாலே கார்த்திகேயன், அதே போல 6 முகங்கள் இருக்குங்கிறதுனாலே ஷடானனன் அப்படின்னு பேர் வச்சா. இந்த முருகனை அது அவருக்கு சொல்றார். குமரன் குமரன் தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, குமரன் குமரன் அப்படின்னு முருகன் தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, தமிழ் பேர் இல்லை, வால்மீகி வச்ச பேர். வால்மீகியக்கும் முருகனுக்கு குமரன் வச்சிருக்கான். கிரஹீத்வா க்ஷீரமே கான்ஹா, அதுவும் வெறும் குமரன் வைக்கல, சுகுமார வபுஸ்ததா, சுகுமாரன், நல்ல குமரன், அழகான குமரன். அஜயத்து ஸ்வேன வீஜேன தைத்திய சைன்யாகணான் விபு, தேவசேனாளுக்கு பதியா போய் அந்த தைத்திய அமர சேனையை பூரா அவர் தான் பார்த்துக்கிறார் சொல்லிட்டு விஸ்வாமித்ரர் ராமருக்கு சொல்றார், ஏஷத்தே ராமகங்காயா விஸ்தரோ விஹிதோ மயா. ராமா, ஏஷத்தே, தே அப்படின்னா நீன்னு அர்த்தம் உண்டு, நீங்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் உண்டு. என்ன சொல்றா, முருகன் வேற ராமா நீ வேற இல்லை, உன்னுடைய கதையை தான் நான் இங்க சொல்லியிருக்கேன்னு சூச்சகமா சொல்றேன். குமார சம்பவ செய்வ தன்ய புண்ணியஸ்ததைவச்ச சொல்லிட்டு பலஸ்ருதி. வால்மீகி ராமாயணத்துல பலஸ்ருதி அப்படிங்கிறது பிரதானமா யுத்த காண்டம் வரைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுருக்கமான இடத்துல தான் இருக்கு. முதல் ஸ்கந்தத்துக்கு இருக்கு, முதல் சர்க்கம் பாலகாண்டம் முதல் சர்க்கத்துல இருக்கு. அடுத்தது பாலகாண்டத்துல பலஸ்ருதி வருதுங்கிறது குமார சம்பவத்துக்கு. இந்த முருகனை பத்தி யாரு கேட்கிறாளோ ராமா அவளுக்கு எல்லாம் என்ன கிடைக்கிறது தெரியுமா? விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், ரிஷியகன் சொல்றார், ரிஷி சொல்றார், பக்தியாய கார்த்திகேயே காகுஸ்தா புவிமானவஹ ஆயுஷ்மான் புத்திர பௌத்ரைஸ்ச ஸ்கந்த சாலோக்கியதாம் ரஜேத். இருக்கிறதா வரைக்கும் ஆயுஷோட, இருக்கிறதா வரைக்கும் புத்திர பௌத்திராளோட, புத்திர பௌத்திரான்னு சொன்னாலே இருக்கிறதுக்கும் பலன், போனதுக்கு அப்புறமும் பலன். கரையை தேடுறதுக்கு புத்திர பௌத்திராளோட, அவன் அப்புறம் என்னன்னா அவனே தான் பண்ணின கர்மாவாலியே எங்க அடையறான், என்ன அடையறான்னா ஸ்கந்த சாலோக்கியதாம் ரஜேது. ஸ்கந்த சாலோக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த முருகப்பெருமானுடைய ஒரு உலகம் இருக்க, ஸ்கந்த லோகம். அந்த ஸ்கந்த லோகத்துக்கு போய் அவன் அடையறான். பகவான் சாக்கார முக்தியில 4 விதமான மோட்சம், சாரூபியம், சாமீபியம், சாயுஜ்யம், சாலோக்கியம். வைகுண்டத்தை அடையிறதுன்னா விஷ்ணு லோகம் அடையிறதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி பெருமாள் வைஷ்ணவாளுக்கு எப்படி வைகுண்டமோ அது மாதிரி கௌமாராளுக்கு ஸ்கந்த லோகம். அந்த ஸ்கந்த லோகம் அவன் அடையறான் அப்படின்னு விஸ்வாமித்திரர் பலஸ்ருதியை சொல்றார். யாரு பக்தியோட முருகனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாளோ, இந்த இடத்துல பக்தியோடன்னு அந்த வாக்க போட்டிருக்காங்கிறதுனாலேயே முருகன் வேற நான் வேற இல்லைங்கிற அந்த பூர்ண ஞானத்தை யாரு சம்பாதிக்கிறாளோ. என்ன, முருகனுக்கும் 6 தலை இருக்கு, நமக்குள்ளே 6 இருக்கு. முருகனுடைய மயிலுக்கு கீழே பாம்பு இருக்கு, நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி கீழே குண்டலினிங்கிற அந்த பாம்பு இருக்கு. முருகனுடைய வலது கையில வேல் இருக்கு, இடது கையில கொடி இருக்கு. இடது காலில இருந்து வலது கைக்கும், வலது காலில இருந்து இடது கைக்கும் கொடியும் வேலுமா மாறுறது பாக்குறத இடாவும் பிங்களாவும் போற மாதிரி இருக்கு. முருகனுக்கு வாகனம் மயில். இந்த மயில்னு சொன்னாலேயே பீலி விடறது நிற்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். எப்ப மகாபிராண சக்தியானது இந்த சர்ப்பம் குண்டலினி மேல சரசாரத்தை வந்துருத்தோ அப்புறம் அந்த 1000 பத்தமும் விரிஞ்சு பீலி உயர்த்தி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி அந்த முருகனாகவே தன்னை பாவிச்சுக்கிறது சூக்ஷ்மத்தில். இப்படி அந்த ஸ்கந்த சாயுஜ்யம் இப்பவே அடைஞ்சிடும், இப்பவே ஸ்கந்த சாயுஜ்யம் அடைஞ்சிடும். இப்படி அந்த குமார உத்சம்பவத்தை சொல்லி இன்னைக்கு முடிச்சுப்போம். மேல நாளைக்கு கங்காவதரணம், நாளைக்கு சாயங்காலம் இதே மாதிரி 4:30 கங்காவதரணம். நாளைக்கு அநேகமா கங்காவதரணமும் மிதிலா நகர பிரவேசமும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
இல்ல இல்ல கங்காவதரணமும் அகல்யா சாப மோட்சமும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ராமர் கொண்டு வராம போதேந்திரர் கொண்டு வராம